नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वत्सायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम नमो लोए सौव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो सौव पावप्पणासनो मंगलाणम च सौवेसिम मंगलाणं च सौवे सिम पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સત્સંગની શરૂઆત આપણે પદથી કરીએ છીએ. ભરતભાઈ શ્રી ગવડાવશે અને વિભૂતિબેન ઝીલશે. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। तरण तारण दादा केवल करुणाधारी। तारण तारण दादा केवल करुणाधारी। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। तरण तारण दादा केवल करुणाधारी। तारण तारण दादा केवल करुणाधारी। टाळे छे जे मरणो ते दर्शन उपकारी। 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 दुर्लभ 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 सिद्ध ज्ञानी अवतारी। दुर्लभ 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 सिद्ध ज्ञानी अवतारी। ज्ञानी ने उसरावी त्रिकरण निभारी। ज्ञानी ने ओसरावी त्रिकरण निभारी। अवस्तु पर भारी वस्तु जोई जानी। अवस्तु पर भारी वस्तु जोई जानी। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। प्रगट पुरुष नो शरणु परमाश्चर्यकारी। तरण तारण दादा केवल करुणाधारी। तारण तारण दादा केवल करुणाधारी। स्थूल सूक्ष्म संयोगो ज्ञाता जुए जानी। 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 काया सिंदरी जल गई वर्दी से निकाली।
काया सिंदरी जल गई वर्दी से निकाली। सजीवन मूर्ति आछे निश्चल साक्षात्कारी। सजीवन मूर्ति आछे निश्चल साक्षात्कारी। मूर्धाने संजीवक आत्म स्पर्शी वाणी। मूर्धाने संजीवक आत्म स्पर्शी वाणी। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। तरण तारण दादा केवल करुणाधारी। तारण तारण दादा केवल करुणाधारी। जगना सगड़ा खाते खोट जुए व्यापारी। 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 तेवा मुमुक्षु ने सतपुरुष उपकारी। तेवा मुमुक्षु ने सतपुरुष उपकारी। ज्ञानी पासे मबलख सिद्धिनी सर्वाणी। ज्ञानी पासे मबलख सिद्धिनी सर्वाणी। अमृत थी पण अनुपम छाटे शीतल पाणी। अमृत थी पण अनुपम छाटे शीतल पाणी। श्वासो श्वासे दादा दादा नित सौरभ सहियारी। श्वासो श्वासे दादा नित सौरभ सहियारी। नव संकल्पक शक्ति अंबे लालानी ताળી। 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 प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। तरण तारण दादा केवल करुणाधारी। तारण तारण दादा केवल करुणाधारी। नव संकल्पक शक्ति अंबे लालानी ताળી। नव संकल्पक शक्ति अंबे लालानी ताળી। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। प्रगट पुरुष नो शरणो परमाश्चर्यकारी। तरण तारण दादा केवल करुणाधारी। तारण तारण दादा केवल करुणाधारी। तरण तारण दादा केवल करुणाधारी। तारण तारण दादा केवल करुणाधारी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहेब। जय सच्चिदानंद। जय सेज मोड़ा था बदल क्षमा याचना। टाइम पर જ છે। ब्रीफ करो भरत भाई।
જી. પ્રગટ પુરુષનું શરણું પરમાશ્ચર્યકારી, તરણ તરણ દાદા કેવળ કરુણાધારી. આ કળિયુગની અંદર એમ પટેલ રૂપી મંદિરની અંદર દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા. તે અહો 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 પરમ આશ્ચર્ય છે. અને આપણે સૌ મહાત્માઓને એમનું શરણું પ્રાપ્ત થયું, એ પણ એક પરમ આશ્ચર્યકારી જ છે આપણા માટે. આવું કદી કોઈ દી થાય એવું છે નહીં. 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ થાય એવું આ અહો 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 આશ્ચર્ય છે. અને આપણે સૌ મહાત્માઓ એમાં ફાવી ગયા. તરણ તારણ દાદા કેવળ કરુણાધારી. તરણ તારણ એટલે પોતે તરીને બીજાને ભવસાગર પાર કરાવડાવે એવા તરણ તારણ દાદા કેવળ કરુણાધારી. કરુણાધારી એટલે એમની નજરમાં જે કોઈ બી આવે તો એમનો અંતરાશય એ જ હોય કે કેમ કરીને બધા જીવો મોક્ષને પામે અને આ ભવસાગરથી પાર થઈ જાય. ટાળે છે જે મરણું તે દર્શન ઉપકારી, દુર્લભ 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 સિદ્ધ જ્ઞાની અવતારી. એટલે કે જન્મ મરણના ફેરામાંથી જે આપણને છોડાવી દે છે, એવું જે આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવી દે છે, એવા આ સિદ્ધ જ્ઞાની પુરુષ અવતારી કહેવાય. આવા અવતારી પુરુષ દુર્લભ 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 અતિ દુર્લભ છે. આપણું જે મરણું થાય છે, જે દેહનું મરણું થાય છે, પણ આત્મા સ્વરૂપે આપણે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે કાયમના અજન્મ અમર એવા શુદ્ધાત્મા છીએ. જ્ઞાનીને ઓસરાવી ત્રિકરણની ભારી, અવસ્તુ પરભારી વસ્તુ જોઈ જાણી. અવસ્તુ એટલે કે આત્મા સિવાયની બધી ચીજને અવસ્તુ કહેવાય છે. વસ્તુ એટલે મૂળ આત્મા, હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે એ વસ્તુ આપણને દાદા ભગવાને સમજાવી દીધી કે તું શુદ્ધાત્મા છે, તો બાકીનું જેટલું બધું છે દાદા ભગવાન જ્ઞાન આપતી વખતે આપણી પાસે એ ઓસરાવી લે છે. કે એટલે એમને આપણે એમના સુચરણમાં આપણે સમર્પણ કરી દે છે. મન વચન કાયા નામ નામની માયા ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ બધું આપણે એમને ઓસરાવી દઈએ છે. એટલે આપણી આગળ નેટ નિવડ શુદ્ધાત્મા જ ફક્ત બાકી રહે છે. હવે દાદા ભગવાને જે દ્રષ્ટિ આપી એ દ્રષ્ટિથી આપણે જે દ્રષ્ટા થઈ ગયા, દ્રશ્યોના દ્રષ્ટા થઈ ગયા, જ્ઞેયોના દ્રષ્ટા થઈ ગયા. એટલે હવે આપણને દરેક સંયોગોમાં આપણે સમભાવ રહી શકે છે એવું આ અક્રમ વિજ્ઞાન છે. કાયા સિંદ્રી જલ ગઈ વળ દિશે નિકાલી. એટલે કે અહંકાર રૂપી જે બી હવે કઈ અંદર થઈ રહ્યું છે તે આપણને દેખાયા રાખશે. કાયા તો ડે બાય ડે એનો જે હિસાબ લઈને આવ્યો છે એ હિસાબ પ્રમાણે ચાલવાની છે. પણ આપણે હવે એનાથી જુદા એવા જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પરમાનંદી સ્વરૂપ વાળા થઈ ગયા. સજીવન મૂર્તિ આ છે નિશ્ચલ સાક્ષાત્કારી, મુર્દાને સંજીવક આત્મ સ્પર્શી વાણી. એટલે કે જે દેહ મંદિરની અંદર આ પ્રગટ થયું એવું અક્રમ વિજ્ઞાન, જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન સજીવન મૂર્તિ કહેવાય. એમની હાલતા ચાલતા તેમણે આપણું કલ્યાણ કર્યું છે. નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે આપણને આપણા આત્માનો, એવા એ નિશ્ચલ સાક્ષાત્કારી ભગવાન છે. મૂર્ધાને સંજીવક આત્મ સ્પર્શી વાણી. એટલે આ એક એવી સિમિલી આપી છે કે અગર જે કોઈ મુર્દું હોય એ પણ અગર આ જ્ઞાન વાણી વાંચે સાંભળે તો પણ એ સજીવન થઈ જાય છે. હકીકતમાં એવી રીતના બી લઈ શકાય કે આપણે જે જીવીએ છીએ એ મુર્દાની માફક જ જીવતા હતા, કે આપણને બીજી કશી ભાન હતી નહીં. હું જ ચંદુલાલ છું ને હું જ બધું કરું છું. એ મુર્દા પ્રમાણે જીવતા હોય મિકેનિકલી એવું હતું. પણ હવે દાદા ભગવાને આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવી દીધો કે ચંદુલાલ જુદા છે અને મૂળ સ્વરૂપે આપણે શુદ્ધાત્મા છે. એ જે પોતે એમના આત્માના અનુભવને સ્પર્શેલી વાણી હતી એટલે આપણા પર અસર કરે છે. અને હવે આપણે સંજીવની બુટી પ્રાપ્ત થઈ એટલે આપણે કાયમના જે અમર સ્વરૂપે છે એ સ્થાપિત થઈ ગયા. આ વ્યવહારની વાત છે કે જગના સગડા ખાતે ખોટ જોયે વ્યાપારી, તેવા મુમુક્ષુને સત્પુરુષ ઉપકારી. કે હવે આ સંસારની અંદર કે જેટલા બી હિસાબ કિતાબ લઈને આવ્યા છે એ અંદર ક્યાંય નફાની આશા કરવા જેવી નથી અને નફાની શોધ કરવા જેવી પણ નથી. પોતે હારી જવું અને બીજાને જીતાડી દેવું. જનરલી વેપારીની વૃત્તિ એવી હોય કે પોતે નફો કરે, પણ હવે આ સંસારની અંદર ક્યાંય નફો કરવા જેવો છે નહીં, નવા સંબંધ બાંધવા જેવા છે નહીં. જેમની આવી વિચારધારા છે એમના માટે આ સત્પુરુષ જ્ઞાની પુરુષ પરમ 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 ઉપકારી છે. આખી દુનિયામાં જે નાણું ન ચાલતું હોય એવું નાણું જ્ઞાની પુરુષના શરણે આવી જાય તો એ મોક્ષને માટે લાયક બની જાય છે. એવું આનો સાર થાય છે. જ્ઞાની પાસે મબલક સિદ્ધિની સરવાણી, અમૃતથી પણ અનુપમ
છાંટે શીતળ પાણી. જ્ઞાની પુરુષ બાય ડિફોલ્ટ જે એમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે અનેક સિદ્ધિઓના ઈ સ્વામી હોય છે, પણ એ સિદ્ધિ એમને વાપરતા નથી. જ્યાં એનો ઉપયોગ કરવા જેવો હોય ત્યાં જ એમનો ઈ ઉપયોગ કરે છે. એમને પોતાનો ઉપયોગ આ સિદ્ધિનો ઉપયોગ ક્યારેય કરતા નથી. અમૃતથી પણ અનુપમ છાંટે શીતળ પાણી એટલે એમની જે વાણી જે છે એ અમૃત કરતા પણ વધારે અનુપમ છે. અને જેના પર આ વાણી છાંટે છે એમને પોતાનો આત્મા અનુભવ ફિક્સ થવા લાગે છે. ધીરે ધીરે એમને સમજાવવા લાગે છે દરેકને કે હું શુદ્ધાત્મા જ છું. શ્વાસે શ્વાસે દાદા નિત સૌરભ સૈયારી, નવ સંકલ્પક શક્તિ અંબેલાલાની તાળી. હવે શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસમાં કેવળ દાદા 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 ફક્ત એનું જ રટણ ચાલ્યા રાખશે તો આપણું જે આ શ્વાસોશ્વાસ ચાલે છે, આખું જીવન ચાલી રહ્યું છે, એની અંદર એક નવી જાતની સુગંધ સૌરભ ફેલાયા રાખશે. જેને બી આપણે કોન્ટેક્ટમાં આવશું એને લાગશે કે આ વ્યક્તિની અંદર આ કાંઈક ને કાંઈક ફેરફાર થઈ ગયો છે. નવ સંકલ્પક શક્તિ અંબેલાલાની તાળી એટલે કે આપણે દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો જે ગાઈએ છે એ આપણી અંદર ડે બાય ડે આપણા પોતાના સ્વરૂપની ભજના કરતા જઈએ છે. એટલે નવો સંકલ્પ એ જ પુરાયા રાખે છે કે હું કેવળ શુદ્ધાત્મા સિવાય કશું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર સાહેબ કઈ ભૂલચૂક હોય તો માફ કરી દેજો. દીપકાનંદજી કઈ ભૂલચૂક હોય તો રેક્ટિફાય કરી શકો છો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પ્રશ્ન પર જઈએ છીએ હવે. ઉમાબેન. પેલા ભરતે ને એક પ્રશ્ન મારે પૂછું તો સિંદરી એટલે પેલી સૂત્રી આવે છે એ દાદા પાનના ગલ્લે પેલી સૂત્રીની વાત કરતા અમારું જીવન સૂત્રી જેવું છે, આગળ बढ़े અને પછી ફૂંક મારો આમ ના લાગે પણ ફૂંક મારો દાદા વાત એ સિંદરી કહેવાય. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે પ્રગટ અનુભવ જ્ઞાન સૂત્ર 26 વાક્ય નંબર 79 અને પાના નંબર 17 અને બીજું છે જ્ઞાન સૂત્ર શ્રેણી 20 પાના નંબર 30 અને 165 નું વાક્ય. પહેલું પાના નંબર 17 79 નું વાક્ય, જમણા પાના પર છેલ્લું વાક્ય. અને શ્રેણી નંબર 20 પાના નંબર 30 અને 165 નું વાક્ય. બધા 10 પ્રશ્નો લખી રાખ્યા છે મેં શૈલેષાને પૂછવા. શરૂઆત કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. એમાં 70 નંબર પાપનો ભાર ઓછો હોય અને પુણ્યનું ભારેપણું હોય તો સ્મૃતિ સારી હોય. પાછળનું બધું દેખાયા કરે અને જેટલું પાછળનું દેખાય છે એટલા આગળના ભણકારા વાગ્યા કરે છે. બરોબર. એટલે સૂત્ર નંબર શું કીધું? 79. તે કયું છે કીધું? પાપનો ભાર ઓછો હોય અને પુણ્યનો ભારેપણું હોય. અને અનુભવ સૂત્ર 20 એ 20 નું બીજું વાક્ય, પાના નંબર 30 અને 165 નું વાક્ય. આ પહેલું કહો છો એનું અનુભવ સૂત્ર કોણમાં? એ 26 નું વાક્ય, શ્રેણી નંબર 26. હમણાં બોલ્યા તમે બોલ્યા નહોતા, તમે 20 જ બોલ્યા. ના, હું 26 બોલી પહેલા. કઈ વાત. તો દીપકાનંદજી સાહેબ આવશે સ્ક્રીન સુધી આપણે વાત કરીએ. સમજાય છે એમ કે પાપનો ભાર ઓછો હોય એટલે કે જે આપણું અનંત એ અજ્ઞાની હોય કે આપણે મહાત્મા, પણ આપણું અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ વાળું જે સ્વરૂપ એને આવરણ કરનારા, જે વધુ આવરણ કરે છે એને આપણે પાપ કહીએ છીએ. જ્યાં ઓછા આવરણ છે પોઝિટિવિટી છે ને પુણ્ય કહીએ છીએ. તો કે પાપ ઓછા છે એટલે કે આ મોતિયાના પડળો ઓછા આયા છે, ભાર ઓછો છે. પુણ્ય ભારે એટલે કે વધુ છે એમ કહેવા માંગે છે. આ તો એને લીધે શું છે તો કે જ્ઞાનાવરણ અને દર્શનાવરણ પાતળા હોય એટલે કે આત્માની શક્તિ વધારે ખુલ્લી હોય. એટલે સ્મૃતિ શબ્દ વાપરે છે, પણ ખરું જુઓ તો દર્શન શબ્દ વધારે યોગ્ય છે કે એને પાછલું અને આગલું દર્શન સહેજે થોડું થયા કરે. આગલાના ભણકાર આ એક જાતનું દર્શન જ છે.
સ્પષ્ટ ના દેખાય પણ એને ખ્યાલ આવી જાય. કમિંગ ઇવેન્ટ્સ કાસ્ટ ધેર શેડોઝ બિફોર. ટૂંકમાં આત્મા ઉપરના આવરણોનો ભાર ઓછો છે, પાપનો ભાર ઓછો છે અને પુણ્યનું બેલેન્સ સારું છે, તો એની ક્લેરિટી, દર્શન શક્તિ અને જ્ઞાન શક્તિની ક્લેરિટી સારી હોય છે અને એને લીધે પાછલો અનુભવ પણ એને યાદ રહ્યા કરે, બોધ આપ્યા કરે સંજોગોમાં, અને આગલું દર્શન પણ અમુક એને ખુલ્લું રહે, એવું આની પાછળનું વિજ્ઞાન છે. પાછળનું બધું દેખાયા કરે એનો મતલબ કે પાછલા અનુભવમાંથી જે બોધપાઠ મળ્યો છે એ એને તાદૃશ રહે. દાદા ભગવાને એક વાક્ય વાપરેલું કે આ પાછલો ખાધેલો માર કેમ ભૂલી જવાય છે, તો કે મોહનીયને કારણે. જેને મોહનીય ઓછી હોય એ પાછલા અનુભવને ભૂલે નહીં, એટલે કે એને ગાઈડ કર્યા કરે, એમ કહેવા માંગે છે. અને આગળના ભણકર એટલે આગળનું વિઝન એને થોડું ખુલ્લું રહ્યા કરે, એમ કે છે. ઘણાને શું છે, આગળનું વિઝન જ ના ખુલ્લું થાય, ગૂંચવાયા જ કરે. હવે આના પરથી એક બીજો શૈલેષાનંદ, આ સામાયિક આપણે જે કરીએ તેમાં જે આપણને અંદરથી દેખાય એ પાછલા ભણકારામાં દેખાય છે ને, એ પુણ્ય લીધે દેખાય. એ પાછલા ભંડકારા સામાયિકમાં આપણે જે જોઈએ છે એ આપણે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. આત્માના પ્રદેશો ઉપર એક હાર્ડ ડ્રાઈવ જાણે હોય છે 3 ટેરાબાઇટની 4, ને આ કોમ્પ્યુટરમાં દીપક આનંદજીને કે ને એટલે અંદર કમાન્ડ આપે કે ક્લિયર ધ સેક્ટર્સ. એટલે કોમ્પ્યુટરનું સર્ચ બધે ફરી વળે એવી રીતે આત્માની દર્શન શક્તિ બધા પ્રદેશો પર જે મૂક્યું હોય એના પર ફરે છે. ત્યાં જે પરમાણુનો સ્ટોક બાકી છે ધોવાનો કે શુદ્ધિકરણનો, એની સામે દેખાય અને ચોખ્ખો થઈ જાય. એટલા આવરણો કપાયા, એટલો ભાર ઓછો થયો. ત્યાં જે પાછલું દેખાય છે એ ધોવાનું બાકી રહી ગયેલું હોય, જે ચોટ સ્વરૂપ અતિક્રમણ સ્વરૂપનું પૂતગલ છે, એના પર આત્માનો દર્શન પ્રકાશ અને શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિ પડે છે, ત્યાંથી ધોવાઈ જાય છે. અચ્છા, એ બહુ સરસ. છે. અહીંયા જે કહેવા માંગે છે થોડું જુદું કહેવા માંગે છે. અચ્છા, તો આમાં પુણ્યનું ભારે પણ અને સ્મૃતિ સારી હોય. અને સ્મૃતિ એટલે પાછલું દર્શન કહેવા માંગે છે. સ્મૃતિ ખરેખર શબ્દ રાગ દ્વેષને લાગુ પડે છે. સ્મૃતિ ક્યારે હોય કે રાગ હોય અથવા દ્વેષ હોય ત્યારે. એટલે દાદા ભગવાને શું કીધું કે સ્મૃતિ ઇટસેલ્ફ કહે છે કે મારા પ્રતિક્રમણ કરો, કારણ કે રાગ યા દ્વેષાધીન છે સ્મૃતિ, તેથી જ ઊભી પ્રકૃતિ. પણ અહીંયા દર્શન સમજવાનું છે કે શું જ સમજ સારી હોય એટલે પાછલો મારી જીવનનો જે બોધપાઠ છે અથવા અનંત જન્મોનો મારો જે બોધપાઠ છે એ મને હાજર થઈ જાય તો નવા સંજોગમાં ફરી મને લપસી પડવા ના દે કે માર ના ખાવા દે. જ્યારે પેલા બોધ મળેલો છે પણ ભૂલી જવાય છે, આવરણ ફરી વળે છે એટલે ફરી પાછો લપસી જાય છે. બરાબર છે, બરાબર છે. એટલે આના માટેનું તમારે કોન્સ્ટન્ટ દાદાનો સામાયિક કે પ્રયોગ તમારે અંદર કોન્સ્ટન્ટ લાઈવ સામાયિકમાં ચાલુ જ રહેવો જોઈએ, તો જ આ ભણકારા બધું દેખાય, ભણકારા તમને ખ્યાલ આવે. પ્રાર્થના અને પ્રયોગ મૂકીએ કે હે દાદા ભગવાન, મને આ નામધારી ફાઇલ એકના દોષોને જોવાની, હવે એક ખૂણાનું પર ફોકસ કરે તો તેમ, કઈ બીજું ફોકસ કરે તો તેમ, ને સામાન્ય ભાગ કરે તો તેમ એ જોવાની શક્તિ આપો, અને દેખાય એટલે જાગૃતપણે આપના પ્રમાણે જ પુરુષાર્થ કરીને એમાંથી શુદ્ધ થઈ જવાની શક્તિ આપો. એટલે પછી મશીન કામ કરે. મેં એટલું જોયું છે કે આપણે યોગ્ય રીતે પ્રાર્થના કરીને દાદાને સોંપીએ અને આપણું મન વચન કાયથી જુદો શુદ્ધાત્મા છું, દાદાને પ્રાર્થના કરી એટલે આ બધું ચાલુ છે. બરાબર થઈ જાય છે. પછી બીજું શ્રેણી 20 પાના નંબર 30 અને 165 નું વાક્ય. હા બોલો. દાદા ભગવાને કહ્યું કે સહેજા સહેજ બને તે સાચું. તો સહેજા સહેજ નું પ્રમાણ શું? તો કહે એમાં કોઈ શબ્દની જરૂર ના પડે, શબ્દથી સમજવાની જરૂર ના પડે, શબ્દથી સમજવાની જરૂર ના પડે. 2 વાર લખાયું છે, ખબર નહીં. એવું બનતું રહે તે બધું સહેજા સહેજ કહેવાય. હવે આ શું છે કે જે તે સમયે જે દર્શન અને નિમિત્તથી વાત થઈ હોય એ વાત છે. સહેજા સહેજ
એને સમજવું આપણી જેટલી સમજ ને કક્ષા છે એટલું આપણે સમજવાની કોશિશ કરીએ બરાબર તો છે. કે સહેજા સહેજમાં પહેલી કાયા, વાણી, મન, અંતર અને બાહ્ય બધું આવે છે. હવે જ્યાં સહેજા સહેજ છે એ ઉદય પ્રમાણથી છે, એટલે આપણું અંતસ્કરણ પણ સહેજે ઝરણાની જેમ આપણું એટલે ફાઇલ એકનું અંતસ્કરણ ઝરણાની જેમ વહેતું રહે છે. અને એમાં અંતસ્કરણની પાર્લામેન્ટમાં વાદ વિવાદ નથી ચાલતા. તમે માર્ક કરજો, જ્યાં સહેજે બને છે ત્યાં અંતસ્કરણમાં પાર્લામેન્ટમાં બધા સામસામા અવાજો કે દલીલો મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારની કે એવી હોતી નથી. અંતસ્કરણ એની મેળે વ્યવસ્થિત ને અધીન સ્મૂથ ચાલે સહજ છે. ચાલે છે. એને જ્ઞાનીઓ ઉદય પ્રમાણથી કે છે. શું કે છે? ઉદય કે પ્રમાણ. અમારું ફાઇલ એક ઉદય પ્રમાણથી ચાલ્યા કરે. હવે ફાઇલ એકમાં મુખ્ય ભાગ અંતસ્કરણ છે, પછી વાણી ને પછી કાયા તો બિચારી ડાઈ છે, જેમ અંદરથી કમાન્ડ આવે એમ ચાલતી રહે છે. એવી રીતે અંદર બહાર સહેજા સહેજ હોય છે. હવે એમાં આ શબ્દ તો એક અપેક્ષાની વાત કરી છે કે સહેજા સહેજમાં શબ્દની જરૂર ના પડે, પણ એવું નથી. આ જ્ઞાનીનો આખોય વ્યવહાર સહેજા સહેજ છે આખી જિંદગીનો, પણ એમાં ટેપ રેકર્ડ તો આવી, બીજાના કલ્યાણ માટે ટેપ રેકર્ડ આવી, બીજાની ટેપ રેકર્ડ આવી. એટલે આ અપેક્ષાની વાત છે, અપેક્ષાથી લેજો. બાકી સહેજા સહેજ તો આખો બહુ મોટો શબ્દ છે. અને બીજી મુખ્ય વસ્તુ સહેજા સહેજ એ પરિણામ છે. તો કે ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? તો કે હું મારા ઉપયોગમાં સ્થિર છું, શુદ્ધાત્મા ઉપયોગમાં. રિલેટિવમાં બનતી વસ્તુમાં કોઈ દખલ નથી મારા અંતરાત્મ સ્થિતિના ભાગની. એને જેમ છે તેમ જોઉં છું, જાણું છું ને વ્યવસ્થિત ને સમજું છું ને વ્યવસ્થિત ને ફાઇલ એકને જે રીતે હેન્ડલિંગ ચાલે છે, પણ એ પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં છે. તો સહેજા સહેજ એ રિલેટિવ ભાગના ડિસ્ચાર્જ ભાગમાં ઉદય પ્રમાણ એટલે કે વ્યવસ્થિત ને અધીન બનતી અવસ્થાઓમાં પરિણામિક વસ્તુ છે. અને મારું પરિણામ શું? તો કે શુદ્ધાત્માનો સ્થિર ઉપયોગ. હવે એ શુદ્ધાત્માનો સ્થિર ઉપયોગ કેટલી બધી અંશે? તો મહાવીર ભગવાનની સામે પેલાને બાળી મૂક્યા તોય કઈ ઉપયોગમાંથી ખસ્યા નથી, ઇમોશનલ નથી થયા. શું થયું? તો કે અવસ્થા પરિણામ જોડે ભળ્યા નથી. હવે એ તો એકદમ ઉત્કૃષ્ટ દશાથી આપણે છોડી દઈએ. પણ દાદા ભગવાનની સામે પણ ઘણું બધું બન્યું, બરોબર છે. કોઈ કે આ ફરિયાદ કરી, કોઈ કે તે કર્યું, કોઈ આમ કર્યું તેમ કર્યું, અને દાદાએ સમાધાનને ઘણું બધું થયું. પણ એ અવસ્થાના વહેતા સહેજા સહેજ વહેતા પ્રવાહમાં પોતે પોતાના પદને સહેજ પણ ચૂક્યા નથી. એટલે દાદા ભગવાને ચંદ્રકાંતભાઈને એકવાર એક વાક્ય આપેલું કે આ જગતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ આશ્ચર્ય પામવા જેવું કે સ્તંભિત એટલે કે રોકાઈ જવા જેવું નથી એમ. હવે આ ઉપયોગને લાગુ પડે છે. જો મારો આવો શુદ્ધ ઉપયોગ છે, જો મારા અંતરાત્મ સ્થિતિમાં ફિટ હશે વિજ્ઞાન કે વ્યવસ્થિતની બહાર કશું થતું નથી, તો જાગૃતિ સંપૂર્ણ હશે, વિવેક પણ હશે, સારા સારનો હિતાહિતનું ભાન પણ હશે, પણ દખલ નહીં હોય. તો પછી એ રિલેટિવનો ભાગ સહેજા સહેજા કહેવાય. શું કહેવાય? આપણે જે દખલ શબ્દ આપણે દખલ ન કરવું એ આમાં થઈ જતું હશે તો સહેજા સહેજ ખસી જતું હશે. બરાબર છે. સહેજા સહેજ રહે જ નહીં. અચ્છા, આપણે અંદર ડખો કરી દઈએ તો સહેજા સહેજ રહે જ નહીં, અને ડખો ના કરીએ તો સહેજા સહેજ રહેવાય. એટલે બંને ભાગ છે આમાં. વ્યવહારનો પણ ભાગ છે અને નિશ્ચયનો પણ ભાગ છે. બંને સમાંતરે છે કે નિશ્ચયમાં કેવી સ્થિતિ હોય એની ઉપયોગની, અને કેવી સમજ અંદર ફિટ હોય અનુભવ પ્રમાણથી, તો આ બહારનું સહેજા સહેજ રહે. અને આપણું છેલ્લું સ્ટેશન આ સહેજા સહેજનું આવે ત્યારે કામ પૂરું થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. આ તો આ સમજવા માટે તો 2-4 વાર વાંચ્યું તો સમજણ ના પડી એટલે પાછું લખ્યું. હજુ ગેટ બેસતી નથી, પણ મગજ ચાલશે તારે કહીશ, સમજણ પાડવી પડશે. એ બેસશે, પણ આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરવાની. પણ બેસે ક્યારે? જેમ જેમ તો કે મારું સ્થિતિ ઊંચી આવતી જાય અંદર ઉપયોગની અને અનુભવ પ્રમાણની અને સમજની, તેમ તેમ મને સમજાય. કારણ કે અત્યારે તો હું અડધે રસ્તે ઊભીને હિમાલયની ટોચને અડવાનો પ્રયત્ન કરું છું, એટલે થોડુંક મારા દર્શનથી દૂર છે અત્યારે. શું છે? અચ્છા, બરાબર છે, બરાબર છે, સમજાશે. અને બીજું કે આપણી ફાઇલ એકની સામે જે કંઈ પણ બની રહ્યું છે એને કેટલું સહેજા સહેજ રીતે સ્વીકારી શકાય છે આપણાથી? ચાલો, આપણું તો સહેજા સહેજ થઈ કે ના થઈ, પણ સામે ફાઇલ એકની 5 ઇન્દ્રિયોમાંથી જે ઇનપુટ જાય છે, જે આંખે દેખાય છે, કાને સંભળાય છે,
એને કેટલું બની રહ્યું છે, વ્યવસ્થિત છે, સહેજાસહેજ સ્વીકારી શકાય છે, તો ફાઇલ એક સહેજાસહેજ રહેશે, નહીં તો કૂદી પડ્યા વગર નહીં રહેશે. નહીં રે, બરાબર છે, બરાબર છે. એટલે બધી રીતે છે આ. ચાલો આગળ ચાલીએ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભરતભાઈ જશે 1 મિનિટ. ભરતભાઈ, હાજી. આ જે લાસ્ટ લાઈન છે ને, તે અંબાલાલની તાળી જરા સમજાવજો ને, ડોક્ટર કશ્યપજીને સમજવું છે. હા, એટલે આમાં છે દાદા નિત સૌરભ સહિયારી નવ સંકલ્પ શક્તિ અંબેલાલાની તાળી એટલે હું એવી રીતના કહું છું કે આપણે જે દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો ગાઈએ છીએ ને, દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો, રાઈટ, એ આપણી સ્વ સ્વરૂપની ભજના છે. હવે એ આપણા માટે નવો સંકલ્પ છે હવે કે હું કેવળ શુદ્ધાત્મા જ છું, આ શુદ્ધાત્મા સિવાય હવે કશું નથી. એટલે આપણી અંદર એ શક્તિ દિવસે દિવસે નવી ચાર્જ થયા રાખે છે. અને શ્વાસે દાદા એટલે શ્વાસમાં એ દાદા અને ઉચ્છ્વાસમાં એ દાદા, એના સિવાય હવે કશું નહીં. હવે એની જે સૌરભ ફેલાશે ને બધાની અંદર, જેમ જેમ ફેલાતી જશે તેમ તેમ આખું વાતાવરણ શુદ્ધ થતું જશે. કરેક્ટ, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપજી, અને તાલી એટલે કે દાદાજી ત્યારે સત્સંગ કરતા હતા યા પદ ગાતા હતા ત્યારે તાલી પાડે એવી રીતે? ના, આપણે કીર્તન ભક્તિ ગાઈએ ત્યારે તાળી પાડીએ જ ને, એમ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો. અચ્છા, એવી રીતે. અને અંબેલાલાની તાળી એટલે કે દાદા ભગવાનને જે વિધિ કરવા જાય ત્યારે દાદા ભગવાન એના માથે ટપલી બી મારતા હતા. ટપલી મારે ને એટલે એનું જ્ઞાન તરફ ઝુકાવ વધતો જાય અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ્ય એને બેસતું જાય. એ પણ એના માટે નવ સંકલ્પક શક્તિ કહેવાય. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, મારું પદ છે નિંદે યા તો પૂજે CD 67. 6 जोर से बोले, 7 कमजोरी से बोले. हाँ जी, 67. और पद क्या है? निंदे या तो पूजे. हाँ, ओके. अब बधाने जय सच्चिदानंद. शैलेशानंद जी जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. हाँ, बोलिए. हाँ, આમાં છે 6th પેરાગ્રાફ. માને અને અપમાન સવાલો આપના જવાબ છે. થોડું આ સમજાવો. હા, માન અને અપમાન સવાલો આપણા જવાબ છે, धीरदारों ने बंद करता चूकते हिसाब છે. कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने, सॉरी गुजराती में बात, ગુજરાતી ચાલશે. થેન્ક યુ કે આપણી સામે ન ધાર્યું હોય ત્યાં કોઈ આપણી જોડે સારી રીતે વર્તે છે, માન પણ આપે છે, સન્માન પણ આપે છે. ન ધાર્યું હોય, મદદ કરી હોય તો કોઈ અપમાન પણ કરી જાય છે. આપણે બધે માન આપ્યું હોય, સારી રીતે વર્ત્યા હોય તોય આપણને ગોદો મારી જાય. ભરતભાઈની ભાષામાં વાત કરીએ તો કે આ શું બને છે, આમાં બધું કઈ ગેરકાયદેસર છે કે કાયદેસર છે? તો દાદા ભગવાને બ્રહ્માંડનો સિદ્ધાંત ખુલ્લો કર્યો કે દીધેલું છે તે પાછું આવે, એનું નામ સંસાર વ્યવહાર. અને સાદી રીતે સમજવું હોય તો આપણા બધાના ઘરોમાં ડાયરી હોય છે કે ભાઈ આની જોડે લગ્ન પ્રસંગમાં એક વ્યક્તિને આમંત્રણ આપવાનો વ્યવહાર છે, $51 કે $51 ચાંદલાનો વ્યવહાર છે. આની જોડે સાગમટે આખા પરિવારને બોલાવવાનો વ્યવહાર છે. અને આપણે આપણા દીકરાને પણ આપીએ છીએ કે જો દીકરા તારે ઠીક લાગે એ કરજે, પણ આપણો વ્યવહાર આ રીતે ચાલે છે. એટલે પછી સામેથી એક જ વ્યક્તિને આમંત્રણ આવે તો આપણને કંઈ ખરાબ લાગતું નથી. આપણે દીધેલું એ પણ ડાયરી ખોલીને એવો જ વ્યવહાર કરે છે. અને આપણે જે આમંત્રણ નથી આપવાનો વ્યવહાર તો સામેથી નથી આવતું એનું કોઈ દુઃખ થતું નથી. તો કે આખું જીવનમાં જે કંઈ પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, માન અને અપમાન ખાસ કરીને, કારણ કે એને બહુ અડે છે, સ્પર્શે છે, તો કે આપણે દીધેલું પાછું આવે છે. એટલે કે આપણો જ જવાબ છે, આપણે જ જે પડઘો ગયો છે. પણ હવે થયું છે શું તો કે ડાયરી કુદરતમાં ભૂલાઈ ગઈ છે, એટલે ખબર નથી કે કેવો વ્યવહાર થયો છે. એટલે આવે છે ત્યારે બુદ્ધિ મૂંઝવણ ઊભી કરે છે કે કેમ મારી સાથે આવું કરે છે. મેં આખી જિંદગી એને મદદ કરી,
મેં આખી જિંદગી એના માટે જાત ઘસી નાખીને સમયે એને આવું કર્યું, એવું કન્ફ્યુઝન બુદ્ધિ ઊભી કરે અને ભોગવટો પણ વધારે છે અને નવા કર્મોમાં પણ ફસાવડાવે છે, સિવાય કે દાદાની દ્રષ્ટિ એને મળી હોય તો. નહીં તો જૂનું તો લમણે લખેલું આવે અપમાન, અને અંદર એટલી બધી અસર થાય તે અનંતાનુબંધી અનંત પાછા નવા કર્મો ઊભા કરી દે. પણ જો એને સમજાય કે જે કંઈ મારી સામે આવ્યું છે, આપણે ક્રેડિટ કાર્ડ વટાવ્યું હોય તો પેલો બિલ મોકલે મહિને, આપણને ખબર હોય કે હા આટલું મારું જ છે એટલે ચૂકવી દેવાનું છે, ચૂકવી દઈએ એટલે આપણે હલકા થઈ ગયા, સ્ક્વેર અપ થઈ ગયું. એવી રીતે દાદા ભગવાને સાદી વાત કરી કે જે આવે છે તે ના ગમતું હોય તો પાછું આપશો નહીં, એને ચોપડામાં જમા કરી લેજો એટલે ચોપડો ચોખ્ખો થઈ ગયો. ધીરધારો સૌ બંધ કરતા. લોકો શું કરે છે, માનની સામે માન પાછું આપે છે, અપમાનની સામે 3 અપમાન પાછા આપે છે, ચોપડો ચાલુ જ રહે છે. ત્યારે દાદા કહે છે કે જે આવ્યું તે મારું જમા કરી લો, જમા કરી લો, હિસાબ ચોખ્ખો થઈ જાય. આ વ્યવહારની વાત છે, પણ બહુ જ મોટી વાત છે, કારણ કે આખું જગત અને આપણે મહાત્માઓ પણ ભલે જ્ઞાન છે પણ હજી અંતસ્કરણા ફાઇલ એક વ્યવહારમાં ગૂંચવી દે છે આપણને. શું કરે છે? એમાંથી નીકળતા જ આપણને બહુ વાર લાગી જાય. કેટલાય પ્રતિક્રમણ માગે ને કેટલી સામાયિક માગે ને, લોકો તો મૂંઝાય. તો પ્રશ્નો એ 90% વ્યવહારના પ્રશ્નો આવે છે કે મને આમ થયું, મારે શું કરવું, મને પેલું થયું શું કરવું, પેલું થયું શું કરવું. કે એક જ વાક્ય છે, વ્યવહાર, રિલેટિવ, દીધેલું પાછું આવ્યું, સમજી જા. અને પછી સિદ્ધાંત ખુલ્લો થાય છે કે આ બધા કુદરતના પોસ્ટમેન છે, ડાકિયા છે, એ ડિલિવરી પર્સન છે, પોતાની કોઈ સત્તા નથી. કુદરત એને આપણે ત્યાં આપવા માટે મોકલે છે, આપણા હિસાબ પ્રમાણે. આપણી પોસ્ટ હોય તે જ આપણને આપી જાય, બીજી આપી શકે નહીં. માટે એ આપણે ખુશ થવાનું કે આજે ક્રેડિટ કાર્ડના 3 ચેક અપાઈ ગયા હોય, એક જ બાકી રહ્યો. હલકા થયા. આજે શું થયું? તે દિવસે સારું બનાવીને જમવાનું. દાદા કહેતા બાધા રાખવી કે 4 અપમાન ભેગા થયા તો આજે તો મોટી લોટરી લાગી. ઓકે, આ ક્લિયર છે. અને પછી સેકન્ડ પેજના ફર્સ્ટ પેરાગ્રાફમાં છે वो जाते पोताने ना क्षेत्रे मोहब्बत वाले ईमानदार. આ થોડું અલગ. સેકન્ડ પેજમાં હા, वो जाते पोताने ना क्षेत्रे मोहब्बत वाले ईमानदार. હા, તો દાદા ભગવાને આ વાક્ય આપ્યું છે કે દુઃખો શાનાથી આવે છે, તો કે જાતને છેતરવાથી. જે જાતને છેતરે નહીં એને કોઈ દુઃખ પણ ના હોય અને એનો મુક્તિનો માર્ગ સરળ થઈ જાય. તો કે કેવી રીતે? તો કે અંદરથી મને ખબર પડે છે, હવે તો પ્રજ્ઞા ઉત્પન્ન થઈ મહાત્માઓને, એટલે દેખાડે કે આવું ન હોવું ઘટે. પણ પેલા અંદરના વકીલો એવા હોય તો હું એના પક્ષમાં ભળી જાઉં તો પોલ મરાઈ દે. શું કરાવી દે? આ નાના બાળકો જોડેના સત્સંગમાં, નાના બાળકો તો ના કહેવાય, હું તમને મોટા જ કહું છું, ખરેખર એ તો ખોખું નાનું છે. અંદરનો ચોર તો કે છે કે ચોરના પક્ષમાં બેઠા તો આપણે જાતને છેતરી, એટલે કે અંદરના પ્રજ્ઞ પ્રકાશને અથવા તો ઇવન વર્લ્ડને કોન્શિયન્સ હોય છે, તો કે અંદરના કોન્શિયન્સને છેતરે નહીં તો પછી કોઈ ચોર ત્યાં ફાવી શકે નહીં. એટલે કે નબળાઈઓ જીતે નહીં, નબળાઈઓનું ચાલે નહીં તો નબળાઈઓ ઘર ખાલી કરીને જતી રહે. નહીં તો નબળાઈઓ બેઠી છે કારણ કે એને ખબર છે કે આ માલિક સારી રીતે રાખે છે ને ઉપરથી જમાડે છે. શું કરે છે? જાતને છેતર. મોહબ્બત વાલે ઈમાનદાર. ઈમાન પ્રામાણિકતાની નિશાની, એટલે કે ખાલી વ્યવહાર પ્રામાણિકતા નહીં, નિશ્ચય પોતે પોતાની જાત જોડે એકદમ જ ચોખ્ખો છે, જાતને છેતરતો નથી. એમ બહાર તો બીજાને ખબર પડે ખરી, નાય પડે એ તો ચાલી જાય, એ તો પકડાય તારે, પણ અંદર તો પોતાની નિરંતર ખબર પડે. એટલે એક વાર્તા આવે છે ને વ્યવહારમાં કે એક ગુરુ હતા, એના 4-5 શિષ્યો હતા. એમણે એમને કહ્યું કે આ કામ તમે કરી લાવો પણ એવી જગ્યાએ કરજો કે કોઈ જુએ નહીં. એ શિષ્યો નીકળ્યા, મોટા ભાગના શિષ્યો તો કરી લાયા, પણ એક શિષ્ય પાછો આવ્યો તો કે મારાથી આ કામ થયું નથી સાહેબ. તો કે કેમ? તો કે મને એવી જગ્યા જ ના જડી કે કોઈ જોતું ના હોય. તો કે કેમ? તો કે અંદર વાળો ભગવાન તો જોયા જ કરે છે, હું ક્યાંથી એવી જગ્યા લાવું કે કોઈ જોતું ના હોય.
ગુરુએ કહ્યું કે આ પાસ થઈ ગયો અને ગાદી પર પોતાની જગ્યા સોંપી દીધી. જી જી. આ મોહબ્બત વાલે એટલે પ્રેમ 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 વાલા, પ્રેમ જેને અંદર નહીં પ્રેમ ભરે છે એવી રીતે. દુનિયાદારીની ભાષામાં મોહબ્બત એ લૌકિક પૌદ્ગલિક આસક્તિને કહે છે, પણ ભગવાન ની ભાષામાં એટલે કે પરમાત્માની અને જ્ઞાનીઓની ભાષામાં મોહબ્બત એ શુદ્ધ પ્રેમની નિશાની છે. અને શુદ્ધ પ્રેમ એટલે પૂતગલની તમામ અસરોમાંથી પકડોમાંથી મુક્ત અને શુદ્ધાત્માથી શુદ્ધાત્મા જોઈને ઉત્પન્ન થતો પ્રેમ. એ કરવામાં નથી આવતો, એ ઉત્પન્ન થાય છે, પરિણામ છે. શાનું પરિણામ છે? તો કે શુદ્ધ ઉપયોગી દ્રષ્ટિ વાપર્યા કરે. આવી રીતે એની એક દ્રષ્ટિ છે, પૂતગલની દ્રષ્ટિ દેખાતી જ નથી. દેખાવા છતાં પૂતગલ વચ્ચે આવતું નથી. એટલે કવિરાજે પદમાં લખેલું દાદાની દશાના નિખાલા હાસ્યવાળા કે સહુમાં જોઈને પૂતગલ અને શુદ્ધાત્મા તણી કુસ્તી ફકત છે આત્મવર્ત દ્રષ્ટા હો વંદન 14 લોક ધણી. સહુનું આડું યા આવડું જુએ છે જ્ઞાન. અને પાછું બીજું લખ્યું, સહુના દ્રવ્ય મન ભાવો નિરીક્ષક વાંચી જાણે છે, છતાંય બાંધેના અભિપ્રાય મહિલી મુક્તિ માણે છે. તો કે આ જ્ઞાનની દશાની જે ટોચની દશા પર રહે છે ત્યારે શુદ્ધ પ્રેમ એ પરિણામ સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે મોહબ્બત અહીંયા શુદ્ધ પ્રેમને લાગુ પડે છે. જી બરોબર છે. અને પછીના પેરાગ્રાફમાં છે, ભ્રાંતિથી માનેલા સગલા બગલા શેકે માછલા. આ થોડું બગલા શેકે માછલા થોડું અર્થ સમજવાનું નથી ખબર. એટલે કવિરાજનું તો શું છે, થોડું પ્રાસ બેસાડવા માટે કે, અને બીજું તમે બગલા જો જોયા હોય તળાવમાં, તે પક્ષીઓને એ શિકાર કરતા હોય, માછલીઓનો શિકાર કરે. બગલાનો ખોરાક શું? તો કે માછલી. એટલે એ શિકાર કરે છે, એટલે એનું ભક્ષણ કરે છે. તેમ આ કવિરાજ એમ કે છે કે અત્યાર સુધી ભ્રાંતિથી જે બધા મેં સગા માનેલા કોન્ટ્રાક્ટ કરેલા બધામાં સંબંધના, એ ખરેખર તો ભ્રાંતિ હતી. બાકી તો એ મારી માછલી એટલે પોતે ફાઇલે કેમ એ આપણું શું કહેવાય ઉપયોગ કરી જાય, પણ એવું બોલાય નહીં. ખરેખર આ વાત વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી એમણે એ કરી, પણ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી કોઈનો ઉપભોગ કરી શકતો નથી. એ તો મારી ભૂલ હોય તે નિમિત્ત મળે છે ને નિમિત્ત ઉપકારી છે કે મને છોડાવડાવે છે. માટે આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી લખાઈ જાય, પણ યથાર્થ જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી સગલા અને બગલા અને એવા શબ્દ આપણને ના હોય. તો મતલબ આ કવિરાજી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી કહેવા માંગે છે કે બધું સગલાનું સાથે પોતાપણું ના રાખવો, એવી રીતે થોડું કહેવા માંગે છે. એમને જે વ્યવહારનું સ્વરૂપ જોયું તે એમનાથી લખાઈ ગયું, બીજું કઈ નથી. વ્યવહારથી થોડું સુપરફ્લુઅસ રહો, એવી રીતે થોડું શક્તિ ના રાખવો. એટલે વ્યવહારમાં હજી તમને મમતા રહેતી હોય જે સગા સંબંધમાં, તો એને સમજાવવા માટે કે છે. બીજું બગલા છે કે મસલા એટલે કે બક્ષી જાય બગલા મસલાનું માછલી જેવી થશે એમ કહેવા માંગે છે. શું કે છે? હાજી, તમારી દશા માછલી જેવી થશે. અચ્છા, માછલી જેવી થશે. ઓકે. અને છેલ્લું લાસ્ટ પેરાગ્રાફમાં પૂછું, કો પાંચ આજ્ઞા પાંચ અમૃત પચતા પેરમલ પૌરુષ પુરા પૂર્વા અપૂર્વા આ ભગવાન દેખાડે છે સૂજ કા. આ સૂજ કા અને સૂજ એક જ છે? હા, એક જ. તો થોડો આ લાઈનના અર્થ સમજાવો. અપૂર્વા આ ભગવાન સ્ક્રીન પર મૂકશો જરા લાઈન, દીપકાનંદજી. હા, થોડું લાસ્ટ પેરાગ્રાફમાં દેખાડે છે. હવે આ પંચાજ્ઞા પંચામૃત, તો કે આ પાંચ આજ્ઞાનું જે અમૃત સમાન એ જે છે આપણને અંદર પચતું જાય, એટલે કે પુરુષાર્થ આપણો થતો જાય. પૌરુષ શબ્દ પુરુષાર્થીને લાગુ પડે છે. પુરુષાર્થી અને પૌરુષ એ શુદ્ધાત્માને લાગુ પડે છે. સ્ત્રી અને પુરુષ એ તો એ રિલેટિવ પ્રકૃતિની વાત નથી, પણ જેને શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયો એ પુરુષ થયો. અને શુદ્ધાત્માનો શુદ્ધ ઉપયોગી પુરુષાર્થ એ પૌરુષત્વ કહેવાય છે. પરાપૂર્વા અપૂર્વ આ ભગવાન.
પહેલા થયા નથી, જોવા મળ્યા નથી, અનુભવવામાં મળ્યા નથી, દર્શન થયા નથી એવા ભગવાન દેખાડે છે સૂઝકા. એમણે આ બધી સૂઝ અને એટલે કે આખું દર્શન જે આપ્યું એનાથી આપણને આ પરિણામ સ્વરૂપે 5 આજ્ઞા પચતી જાય અને પ્રેમપૂર્વક આખો શુદ્ધાત્મ સ્વભાવ ખુલ્લો થતો જાય છે. એવી આ અદ્ભુત દર્શન, અદ્ભુત અક્રમ દર્શન ભરતભાઈ કહે છે ને, એવા આપણે અક્રમ અને અકરમ, અક્રમ ઇક્વલ ટુ અકરમ, કારણ કે અક્રમ પામીને આપણી દશા કર્મથી મુક્ત થયા. 2 રીતે નવા કર્મ બંધાતા અટકાવ્યા એટલે નવા બંધનોથી મુક્ત થયા, અને જૂના જે કર્મો નિકાલી છે ફાઇલ 1ના, એમાં હું બધા સર્વથી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. એટલે અંદરથી મને એમાંથી પણ મુક્ત કરાવ્યો, કાળ, કર્મ અને માયાથી. બહાર મને એવું લાગે છે કે હજી હું મુક્ત નથી થયો, પણ દરઅસલ મને મુક્તિ આપી. એવું આ બંને રીતે અકરમ વાળા અને અક્રમ વાળા આપણે છીએ. પણ મારે મહાત્માઓને, ખાસ તો પહેલી મારી ફાઇલ 1ને કહું છું, પછી મહાત્માઓને હાથ જોડીને વિનંતી કે આપણા જીવનમાં કોઈ નિંદા કરે છે એટલે કે ક્રિટિસિઝમ કરે છે કે અવળું બોલે છે, અને કોઈ વખાણ કરે છે, એની અસરો થાય છે ખરી, અને થતી હોય તો હે દાદા ભગવાન, મને સામાયિક પ્રતિક્રમણમાં આ નામધારી ફાઇલ 1ને જે કંઈ કડવું મીઠું વખાણ કે વખોડ આવી મળે છે એને જ્ઞાને કરીને જોવાની શક્તિ આપે એવો પ્રયોગ મૂકજો. કારણ કે અહીંયા પદમાં ગાવું તો બહુ આનંદ આપે છે અને સરસ છે, પણ જીવનમાં વણાવવું અને અનુભવ સ્વરૂપ થવું એ દાદા ભગવાનનો પ્રયોગ છે. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. भारती फोय अरे भाई बाद में. हाँ, जय सच्चिदानंद दीपकानंद. जय सच्चिदानंद शैलेशानंद जी. આત્મા ભાવે પ્રણામ. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે સૂત્ર આવ્યું છે દીપકાનંદજી, મેં તમને મોકલ્યું. या मोमेंट बोलो. આ જગતમાં ભય પામશો જ નહીં. અમે નિર્ભય થઈને ફરશો પણ નહીં. ભયભીત થવા જેવું જ નથી ને નિર્ભય થવા જેવું પણ નથી. બેઉ દ્રષ્ટિ રાખજો, એક દ્રષ્ટિ ભયની અને બીજી દ્રષ્ટિ નિર્ભયપણાની. એટલે આ શું કહેવા માંગે છે, કેવી રીતે સાહેબ? બહુ સરસ. દાદા ભગવાન નું જે શાદ્વાદપણું છે આખું વિજ્ઞાનનું, એ દરેકમાં એટલું સુંદર વ્યક્ત થાય છે. જો આપણે સ્ટડી કરીએ તો કે જગતમાં ભય પામશો નહીં. તો કે આપણું મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ફાઇલ 1 જ્યાં ને ત્યાં ભય પામે. ત્યાં કોરોના થયો, આડોશ પડોશમાં તો બધા આવી ગયા છે. સેકન્ડ વેવમાં, થર્ડ વેવમાં આપણો વારો ક્યારે આવી જશે કોને ખબર છે. આ કોઈની સેવા કરતું નથી. દીકરો તો ત્યાં જઈને બેઠો છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં બેઠો છે, કોકનો કેનેડામાં બેઠો છે, શું થશે? તો કે આવું બધું બતાડ્યા કરે. અને ફિયર ઓફ અનનોન, ભવિષ્યનો ભય પણ મન બતાડે. દાદા કે અમે ગાડીમાં બેસીએ તો મન બોલે એક્સિડન્ટ થશે તો કે એ રીતે જો જોવામાં આવે તો 2 રીત, કે એક, હું અવિનાશી એવો શુદ્ધાત્મા છું, જન્મ મરણથી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું તો શુદ્ધાત્મા છું, કશું મને તો આખા બ્રહ્માંડમાં ગમે તે થાય તો મને કઈ અવિનાશી મારા કેવળ સ્વભાવને કશું અડે નહીં. તો કે વ્યવહારથી વ્યવસ્થિતની બહાર કશું થવાનું નથી. રાય માત્ર વદન, બાજુમાં 10 બોમ્બ પડે તોય ડરવા જેવું નથી, કારણ કે હિસાબ નહીં હોય તો બોમ્બ આને સ્પર્શી શકે નહીં, બાજુમાં જઈને પડે. એટલું બધું એક્યુરેટ જગત છે. તો કે વ્યવસ્થિત, રિલેટિવમાં વ્યવસ્થિત સમજીને નિર્ભયપણું આવે, રિયલમાં પોતાનો સ્વભાવ અને પોતાના સ્વભાવના ગુણો સમજીને નિર્ભયપણું આવે. બરોબર. અને દાદા કે છે થઈને શું થવાનું? પછી મન કે બુદ્ધિ કે પણ વ્યવસ્થિતમાં આવ્યું તો આપણને કોરોના, અથવા વ્યવસ્થિતમાં કોઈ છેતરી ગયું, વ્યવસ્થિતમાં કોઈ આવ્યું, તો કે આવીને શું આવશે? એ હિસાબ લઈ જશે. આપણે રાય માત્ર વધનગટ દેખ્યા કેવળ જ્ઞાન જો, બીજું શું છે? અને છેવટે મૃત્યુનો ભય હોય તો આપણે મહાત્માઓ તો બહુ નિરાત્મા છે, મહાત્માને મૃત્યુનો ભય નથી લાગતો. મેં જોયું છે, બહુ નજીકથી જોયું છે, કોઈ ભય નથી. અને કદાચ જો મન બતાડે તો કે નવું ઘર તૈયાર કર્યા સિવાય વ્યવસ્થિત અહીંથી લઈ જઈ શકે નહીં, અને નવું ઘર આનાથી તો સારું જશે, 5મા આરામમાંથી છોડાઈને ઉપર લઈ જશે.
સિમંદર સ્વામીની નજીક લઈ જઈશ એટલે અમે બધી રીતે તૈયાર છીએ કે કોઈ તૈયાર ભય અમને રહ્યો નથી. હવે એમાં થોડી સૂક્ષ્મ વાત કરી લઈએ તો ઘણીવાર અપમાનનો ભય લાગે પ્રકૃતિને. શું લાગે? મારી જોડે સારી રીતે નહીં વર્તે તો, મને સરખો રિસ્પોન્સ નહીં આપે તો, એવું આપણી પ્રકૃતિમાં આવ્યા કરે. જોજો તમે ઘણીવાર ફોન કરતા અચકાય, વાત કરતા અચકાય કે કંઈક જુદું જવાબ બોલશે તો ત્યાં એને સમજાવવા જેવું છે કે ભાઈ સામેનામાં રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જો, બહુ થાય તો દાદાને મુખ પ્રાર્થના કર અને પછી તું તારી વાત કર ને વ્યવસ્થિત ને જો કેમ અટકી રહ્યો છે વ્યવસ્થિત ની બહાર કર. એટલે સૂક્ષ્મ બાબતમાં હજી મહાત્માઓને થોડોક ભય રહે, પણ સમજણ મૂકે તો નિર્ભયપણું આવે. આ બંને વાત કરી. તો બીજી વાત કહે છે કે ભયની દ્રષ્ટિ રાખજો. તે ક્યાં? તો કે આ જગતમાં દરેક સંજોગમાં સાવચેતી પૂર્વક જાગૃત રહેવા જેવું છે. શું રહેવા જેવું છે? જાગૃત રહેવા જેવું છે. ના થશો તો કે ભૂલની બાબતમાં ખાસ કરીને મારી નબળાઈઓ જ્યાં સુધી અંદર છે ત્યાં સુધી કયો સંજોગમાં કઈ નબળાઈ ઊભી થાય બહાર નથી કોઈ, પણ નબળાઈ જે મારી અંદર છે તો કોક ભેગું થઈ જાય, સંજોગ ભેગો થઈ જાય, નબળાઈ ઊભી થઈ જાય. એટલે કે છે કે ચેતતા રહેજો. બીજું કે અમરપટ્ટો લઈને કોઈ આવ્યું નથી અને મને કઈ થવાનું નથી એટલે લાડવા ખાઈને સુઈ ના રહેશો કે છે. જેટલા શ્વાસ છે જાગ્રતપણે કામ કાઢી લેજો કે છે. શું કે એટલે એ દ્રષ્ટિએ જાગ્રત રહેવાની દ્રષ્ટિએ, ભૂલમાં ન આવી જવાય, લપસી ન જવાય દ્રષ્ટિએ જેટલું મારી પાસે મનુષ્ય ભવ અને એમાં જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા છે તો જાગ્રતપણે કામ કાઢી લેવાય એટલા માટે સાવચેતી પૂર્વક સાવધાની પૂર્વક રહેજો કે છે. શું રહેજો? ત્યાં ભયની દ્રષ્ટિ એટલે કે આ રીતે કહેવા માંગે છે. શું કહેવા માંગે છે? કે મને હું ફસાઈ ના જાઉં મારી જ નબળાઈઓથી, મારા જ અજાગ્રતપણાથી, મારા જ પ્રમાદથી. બરોબર. એ અપેક્ષા છે. અને પેલી અપેક્ષા સંજોગોની અપેક્ષા છે અને શુદ્ધાત્માની અપેક્ષા છે. રાઈટ? બરોબર. બહુ સરસ. કારણ કે દાદાએ કહ્યું કે તારી અંદર જો કંઈક લોભ લાલચ હશે, તારી અંદર જો પરમાણુ પડ્યા હશે તો સામે નિમિત્ત ભેગું થઈ જશે અને તું લપટાઈ બી જઈશ. બરોબર. ચાલો આગળ વધીએ. બહુ સરસ. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. હંમેશા બેલેન્સિંગ, શાદવાદ અને બધી અપેક્ષાથી વાત કરે જ્ઞાની પુરુષ. શું કરે? એક જ અપેક્ષાથી હોય નહીં, પણ એ શાદવાદ એમનું દર્શન એવું સુંદર 360 ડિગ્રીનું છે તેથી કહી શકે, નહીં તો ના કહી શકે. નહીં તો કેસ બફાઈ જાય. શું થાય? નિર્ભય રહેજો તોય બફાઈ જાય અને જાગતા રહેજો તોય બફાઈ જાય. ભય રાખજો. એટલે બંને વાત બંને અપેક્ષાથી સમજાવે. બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ. હા, આવ્યું ને, અમને કઈ જે નડે નહીં એવો હમ કરવો નહીં, બેફામની ડરતાથી. આ આગળના પ્રશ્નના કનેક્શનમાં આવ્યો. શું કહો છો દીપકાનંદજી? અમને કઈ જ નડે નહીં એવો અહમ કરવો નહીં, બેફામની ડરતાથી જ્ઞાની કદી વર્તે નહીં. અમને કઈ જ નડે નહીં એવો અહમ કરવો નહીં. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું એટલે હવે અમને કઈ નડે નહીં એવો અહમ ક્યારે હવે કરવા જેવો નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. બરોબર છે દીપકાનંદજી, શૈલેષાનંદજી. ઘડીકમાં તત્ક્ષણે જ જ્ઞાનાંજન ચેતાવે છે લપસમાં. અને ખાસ તો ડરવા જેવું આ અંદરથી ફાઇલ 1 થી જ છે. મને તો ફાઇલ 1 ની જ બહુ બીક લાગે એ ક્યારે વેહ કઢાઈ ના દે. હા, કઈ ફાઇલ 1 જ છે બધું. અવાજ કટ થઈ ગયો શૈલેષાનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર ખરે સાહેબ. હા, જય सच्चिदानंद. शैलेश भाई, जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. हेलो. हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम. हाँ, मुझे एक प्रश्न था कि ये जो कर्म चार्ज થાય છે ને આપણે, તો એ કેવી રીતે કમ્પ્લીટ પ્રોસિજર, વોટ કાઇન્ડ ઓફ ભાવ આપણે કરીએ છીએ અને કેવી રીતે ચાર્જ થઈ જાય છે
અને પછી એ ચાર્જ થયેલા કર્મ નલિફાઈ કેવી રીતે થાય છે પ્રતિક્રમણ કરીને, તો એ કમ્પ્લીટ પ્રોસીજર આપણે ખબર પડી જાય તો એ બધા ચાર્જ થયેલા કર્મ બધા નલિફાઈ પણ થઈ જાય સાહેબ. કોઈ છે પ્રોસીજર આવી? હા, મને જેટલું સમજાય છે એટલી વાત કરું ખરેસર. અભી મેરા ભી કુછ બાકી હે, મારું બાકી તો છે, પણ ચાર્જ થવાની જે પ્રક્રિયા આપણો મોબાઈલ ફોને ચાર્જ કરીએ છીએ આપણે, પછી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ જોયું આપણે કે ઇલેક્ટ્રિસિટીથી મેગ્નેટ બનાવ્યું હોય તો પેલાને ખેંચે રજકણોને, એવી રીતે અંદર ભગવાન બિરાજમાન છે બરાબર સ્વરૂપે, પોતાના જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપે, પણ એની હાજરીમાં જે હું અને મારું ઊભું થયેલું છે અથવા ઊભું છે ખાસ કરીને અજ્ઞાન દશામાં, ત્યાં સુધી શું છે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ થયેલું છે અથવા મોબાઈલ ફોનનું ચાર્જર ફોન અને ચાર્જરથી પ્લગમાં જોડેલું છે. પછી આપણે ઊંઘી ગયા હોય ને તોય ફોન ચાર્જ થયા કરે, આખી રાત ફૂલ ચાર્જ થયા કરે, આપણે કશું કરવું પડે નહીં. કેમ? તો કે કરંટે છે, ચાર્જિંગ વાયર જોડેલો છે મોબાઈલ જોડે. એવી રીતે જ્યાં સુધી હું ને મારું બિલીફ સ્વરૂપે, ભ્રાંતિ સ્વરૂપે હાજર છે ત્યાં સુધી ઊંઘમાંય ચાર્જ કરે. કેમ? તો કે આત્માની હાજરીમાં હું શૈલેષ છું એટલે વિભાવ પરિણામ વિકલ્પ સ્વરૂપે પરિણમ્યો. ચેતનની શક્તિ વિકલ્પ સ્વરૂપે, વિભાવ સ્વરૂપે પરિણમી એટલે ભાવકો તો દબાણથી ઊભા થયા જ કરે. મહિલા ભાવકે ભાવ્ય પડે તો ભાવકો ભાવ કરાવડાવે છે, એમાં મહિલો હું ભળી જાય છે. કયો હું? તો કે હું ખરે છું, હું શૈલેષ છું, હું આ છું, હું તે છું ને હું કરું છું. આ બે વાયર જોડેલા છે તો દિવસ રાત ચાર્જિંગ થાય છે, એટલે કે નવા પરમાણુ અંદર ખેંચાઈને આવે છે અને એની પર ઢોળ ચડે છે. તમે આ પ્લેટિંગ કહો છો ને, અથવા જે કંઈ આપણે સીડી પર ને ડીવીડી પર લખીએ છીએ દેખાતું નથી, પણ એની પ્રિન્ટ પડે છે. પાછી રીયુઝેબલ હોય તો સાફ બી થઈ જાય છે, કરી શકાય છે રાધર. એવી રીતે આ રીયુઝેબલ સીડી જેવું છે આત્માના પ્રદેશો, કે ખેંચાયું અંદર આવ્યું એટલે મદદ કરવાનો ભાવ હોય તો એવી રીતે પ્રિન્ટ થાય, ને સબક શીખવાડવાનો ભાવ હોય તો એવી રીતે પ્રિન્ટ થાય, વિષયનો ભાવ હોય તો એવી રીતે પ્રિન્ટ થાય, ને બ્રહ્મચર્યનો ભાવ હોય તો એવી રીતે પ્રિન્ટ પડી. એ બધું કારણ શરીર રૂપે આત્માના પ્રદેશો પર જમા થાય છે. હવે નેચરનું બહુ મોટી સિસ્ટમેટિક સિસ્ટમ છે કે એના ફાઇલ્સ ફોલ્ડર્સ બધા આપોઆપ બની જાય છે, અને નેચરની કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ જોડે બધાના તાર જોડાયેલા છે. દરેક વ્યક્તિનું વ્યક્તિગત કોમ્પ્યુટર વ્યષ્ટિનું અને નેચરનું સમષ્ટિનું કોમ્પ્યુટર બધા તાર જોડાયેલા છે. અત્યારે આપણને આટલા લોકોને કોણે ભેગા કર્યા? તો કે વ્યવસ્થિતે. તો કે વ્યવસ્થિતે શા આધારે ભેગા કર્યા? એની ઈચ્છા હતી તો કે ઈચ્છા વગરનું છે, તો કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ છે. તો કે કેમ? તો કે આપણા બધાના ભાવ અવસ્થામાં અવસ્થિત થયેલા અંદર પરમાણુ ચાર્જ અને કોમ્પ્યુટરમાં જોડાયેલા કે અમારે આ રીતે સત્સંગમાં કંઈક આવી રીતે આમ જોડાવું, આમ કરવું, તેમ કરવું, આમ. તો વ્યવસ્થિત શક્તિનો સમય પરિપક્વ થાય એટલે બધા સંજોગો ભેળા કરે, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, ભાવિ ઉપકરણ. દાદા ભગવાન એને સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સીસ નામ આપ્યું. તો રૂબરૂ નહીં તો ઝૂમ પર ભેગા કરી દીધા, પણ ભાવ જેના હોય એટલા જ પાછા અંદર આવી શકે, નહીં તો આવી શકે નહીં. બીજાને કહેવા જાવ તો કે ના અમને ટાઈમ નથી અત્યારે, આ હું માંડ્યું છે. અને કેટલાકના ભાવ હોય પણ જરાક કાચું હોય કે અંતરાય હોય તો જોડાવું હોય તો એ પાછા જોડાઈ શકે. એ બધું જુદું ગણિત છે. પણ આ ચાર્જ ડિસ્ચાર્જ એટલે ચાર્જ અંદર જે આવ્યું, અંદર જમા થયું. હવે અંદર જે કારણ શરીર હોય એના આધારે એનું દ્રવ્ય એટલે કે ઇફેક્ટિવ ફળ સ્વરૂપ મન, વાણી, કાયા તૈયાર થાય, અને અંદરથી પણ પ્રેરણા કરે જ્યારે સમય પરિપક્વ થાય અને કુદરત સંજોગ ભેળા કર્યા બધું ભેગું થાય ત્યારે વસ્તુ બને. એટલે કુદરતનું કામ નિકાલ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? તમે ચાર્જ કર્યું, કુદરત ડિસ્ચાર્જ કરાવે છે. શું કરાવે છે? ચાર્જ થયેલું કુદરતમાં જાય એટલે ડિસ્ચાર્જ થયા વગર રહે નહીં. માટે ચાર્જ કરતી વખતે સાચવવું જોઈએ એવું કીધું જ્ઞાની પુરુષે. આ વાત થઈ એક. પછી રમુજી દાખલો આપ્યો દાદા ભગવાને કે તમે તો રમાબેન એકલા જ માગેલા. શું માગેલું? પણ કુદરત કે છે કે સાયન્ટિફિકલી એકલા રમાબેન અપાય નહીં.
એ તો ફાધર ઇન લો, મધર ઇન લો, બ્રધર ઇન લો, સિસ્ટર ઇન લો બધું જ આપવું પડે. શું કરવું પડે? એટલે આ રીતે આ કામ કરે છે આખી પ્રક્રિયા. તો હવે તમે પૂછો છો કે નલિફાય કેવી રીતે કરી દેવા, શું કરવું? તો નલિફાય કરવાની વાત ખરે સાહેબ એટલી જ છે કે આ જ્ઞાન મળે છે ત્યારે કેટલુંક દાદા ભગવાન ઉડાડી દે છે. હવે મહાત્માઓના ભાગમાં શું રહ્યું? તો કે શુદ્ધાત્મામાં જાગ્રત રહી અને ફાઇલ એકને જેટલું યથાર્થપણે જોવામાં આવે, ખાસ કરીને એની ભૂલોને, એના દોષોને, એની ટેવોને, એના સ્વભાવોને, એની ગાંઠોને જુદા જુદા પ્રયોગમાં મૂકીને નવરા પડ્યા એટલે જુદી જુદી રીતે આપણે એને જોઈએ. એટલે એ બધા જે સ્ટોક લાયેલો છે પરમાણુનો, એનો પાવર ખેંચાઈ જાય, બધું મોડું થઈ જાય. શું થઈ જાય? અને કેવું થઈ જાય? તો કે કાદવ હોય ને ચીકણો તો જાય નહીં જલ્દી, પણ સુકાઈ ગયો તો આમ હાથ લગાડી એટલે ખરી પડે. શું તો કે ઉદીર્ણ આપણે આટલું કરી શકીએ એમ છે કે પ્રયોગ મૂકીને આ ખરે કે શૈલેષનો જે માલ હવે બાકી છે ઉદયમાં આવવાનો, એને જોઈ જોઈને આખો ઓગાળી શકાય છે, મોડો કરી શકાય છે. એનો ફોર્સ નલિફાય એટલે કે લગભગ નગણ્ય શૂન્ય જેવો કરી શકાય છે. બાકી જે અંદર પડ્યું છે આપણને ખબર નથી. એ તો સામે સ્ક્રીન ઉપર આવે ત્યારે ખબર પડે. શું થાય? ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમે તમારી દીકરી પરણાવો ત્યારે તમને ખબર ના હોય કે તમારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન શું આવવાના, તમારો એની જોડે કયો એપિસોડ ક્યારે કેવો ખુલવાનો. એ તો ખુલે ત્યારે જ ખબર પડે ને. પછી એનો નિકાલ ત્યાર પછી થાય. પછી પાછા એને પરણાવવાના તમે પાછા જાઓ એટલે કેટલાક એપિસોડ ખુલે તારે એ સ્ક્રીન ઉપર આવે, પણ એના રસો તમે ઓગાળી શકો. શું ઓગાળી શકો? એટલે તમે એને રમાડો, ધમાડો, જમાડો, પરણાવો, પણ રસ બધા શેકાઈ ગયા. એટલે શેકાઈ ગયેલા બીજ જેવું થાય અને ભૂલો ભાગી જાય. શું થાય? સંજોગમાં જવાનો વાંધો નથી. જ્ઞાની પુરુષે લગ્નમાં ગયા ને બધાને આશીર્વાદ આપ્યા, પણ મોહનું એક પણ પરમાણુ, ચારિત્ર મોહનું એમને પ્રકૃતિમાં ઉત્પન્ન થાય નહીં, કારણ કે અંદરથી બધું સાફ કરી નાખ્યું એમણે. ये इतना हो सकता है मेरे ख्याल से. એ બધું એ મને મારી ખ્યાલથી એ એક જ વાક્યમાં આવી જાય છે કે આ રિલેટિવ ની કુદરતી રચના છે જે આપણે જોતા રહેવાનું. નહીં, એ એટલું પૂરતું નથી ખરે સાહેબ. રિલેટિવ કુદરતી રચના છે, આપણે જોતા રહેવાનું, એ વાત બરોબર છે. પણ જ્યાં સુધી આ શૈલેષની નિકાલી કુદરતી રચના ભૂલવાળી છે, જ્યાં સુધી એને જોતા ચારિત્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યાં સુધી એની અંદર બધી ગાંઠો પડેલી છે, ત્યાં સુધી એને જોવાની છે, ધોવાની છે, એમાંથી મુક્ત થવાનું છે. એ કુદરતી ચોખ્ખું થઈ જાય 360 ડિગ્રી. દાદા ભગવાનને બી કીધું કે મારી 4 ડિગ્રી બાકી રહી ગઈ એટલે રોકાઈ ગયું. સિમંદર સ્વામી જેવું ચોખ્ખું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે પુરુષાર્થમાં લાગેલું રહેવું પડે. કુદરતી રચના વાત સાચી પણ જુદી અપેક્ષાથી છે, અને આ વાત તમે જે કહો છો કર્મમાંથી છૂટવાની એ જુદી અપેક્ષાની છે. માટે બેને એક સાથ ક્યાં શું વાપરવું વાક્ય, એ બહુ મોટો જ્ઞાન, વિવેક, પ્રજ્ઞાનો પ્રકાશ છે. ખ્યાલ આવ્યો? નહીં તો આપણે પછી પેલું તવેથાથી હલાવવાની જરૂર હોય તો સાણસીથી હલાવીએ તો શું થાય અંદર? તો ઘરવાળા આપણને બે ટપલી મારે કે અહીંયા તબેથાની જરૂર છે, અહીંયા ચમચીની જરૂર છે, અહીંયા સાણસીની જરૂર છે. એવું જ્ઞાનના વાક્યો ક્યાં શું કેવી રીતે વાપરવું એ પણ આખો એક જાગ્રત વિવેક છે. શું છે? ચલો આગે ચલે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નહીં, તમે ઢકોઢકલ કરો ને સાહેબ તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. હા, કોણ ડખોડખલ કરે? એ પોતે રિલેટિવ પાર્ટ હે ને મગજમારી કરવા જાય કોઈ પણ આ કુદરતી રચનામાં, તો જે પ્રોબ્લેમમાં આવી જાય. એ વાત સાચી, પણ ખરે જો સરળ સહેજ થવા દો, સાંભળો, ખરે સરસ રહે સાહેબ. તો શૈલેષ ને ચલો જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. હા ચલો આગે ચલે. ચલો ઠીક છે. એક મિનિટ ભરતભાઈ. હાજી બોલો તમારી બે લાઈન. કઈ જાય? સાહેબ
है कि निकल गए? एक मिनट, लेट मी सी। क्या बोले? हाँ, आप हो ना? आपका पद ले रहे हैं कर्म संबंधी। करम કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને, રહસ્ય વિશ્વનું કહે છે બુઝો હે માનવો જોઈને. ભીતરના ભાવકોનો રસ છે જેવું દ્રવ્ય તેવો તાપ, ન ફરશે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવ, ચડોતર થાય ભગલ ભાવ, છે ચેતન ખુદ કલ્પેશ્વર, જગત છે ચિંતનાની અસર, મનોવચ કાય વિસ્વભાવ, ચલાવે વિશ્વનો ચક્કર. કરમ બંધાય છે ત્યારે ખબર પડતી નથી કોઈને. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। इसका अर्थ क्या हुआ साहब? सुरेश जी सुना ना? कर्म के हाँ सुना, मगर थोड़ा मतलब नहीं समझ में आया मुझे। मतलब समझ में नहीं आया? हाँ, कर्म केवी रीते बन रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया मुझे, थोड़ा शब्दों में थोड़ा वो। डॉक्टर साहब, श्रीलिशान जी, તો એવું કહે છે ખરે સાહેબ કે ખરેખર તો કર્મ બંધાય. क्या मैंने ये सोचा था कि कोई ऐसा अपने को इक्वेशन मालूम पड़ जाए ना कि ऐसे कर्म चार्ज हो जाते हैं और ऐसे नलिफाई हो जाते हैं। ખરે જી આ વાત વિજ્ઞાનની કરી કે કર્મ चलो जय બંધાય. सच्चिदानंद, नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क। हिंदी में बोलो कि गुजराती में? गुजराती में। नहीं बोलो, गुजराती में बोलिए। गुजराती समझते हैं। તો કર્મ બંધાય છે ત્યારે ખરેખર કોઈને ખ્યાલ આવતો નથી. હવે આ વાત મૂળ જગત માટે એટલે કે અજ્ઞાન દશાની છે, પણ મહાત્માઓની પણ વાત કરીએ. ખરેખર તો મહાત્માઓને કર્મ બંધાતા દાદા અટકાવ્યા, પણ માનો કે કંઈ અજાગૃતિમાં કંઈ એ થયું લીકેજ, તો તે વખતે એને ખ્યાલ જાગૃતિ ના હોય એટલે આ ક્યાંક એને ખ્યાલ ના આવે તે જગ્યાએ થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? પણ મૂળ તો જગતને માટેની આ વાત છે. અને ખાસ આગળ કહે છે કે ભીતરના ભાવકોનો રસ. તો અજ્ઞાન દશામાં તો એ રસ મેં કહ્યું ને, વિભાવ રસ જે ઉત્પન્ન થાય છે હું અને મારું કરીને, એના આધારે આ ચોંટે છે બધું. ભ્રાંતિ રસને કારણે આ બધા રસો છે. અને જ્ઞાન મળ્યા પછી મૂળ ભ્રાંતિ રસ દાદા ભગવાને તોડી નાખ્યો છે, પણ ડિસ્ચાર્જમાં જે રસો બાકી રહ્યા છે ત્યાં હું ભેગો ના થઈ જાઉં, ત્યાં મારું એની જોડે ચોંટું નહીં, એ મારે જાગૃતિ રાખવાની છે. અને પછી કે છે જેવું દ્રવ્ય તેવો તાવ, એટલે કે આ મન વાણી કાયાનો જે ભરેલો માલ જે તે સમયે જેવો ફૂટે છે. લગ્નમાં ગયા અને 50 આઈટમ જોઈ એટલે ભમરડાના કેવા ભાવ ભાઈ રસ ફૂટે ખાવાના તે જોઈ લેવું. તેવી રીતે બીજું કઈ જગ્યાએ ગયા તો કેવા રસ ફૂટે છે, તો કે જેવું દ્રવ્ય તેવો તાવ. તાવ એટલે અસર, ઇફેક્ટ સાદી ભાષામાં. ન ફરશે દ્રવ્ય કર્મ સ્વભાવે, મન વાણી કાયાનો જે સ્વભાવ છે ટેવો ને સ્વભાવ, એ તો કદાચ ફરે નહીં ને વધઘટ થાય. એ ડિસ્ચાર્જ ક્રોધમાન માયા લોભ વધઘટ થાય, ડિસ્ચાર્જ ચારિત્રમોહ વધઘટ થાય. પરંતુ કે આ વિજ્ઞાન જાણી લો તો અંતિમ વિજ્ઞાને સિવાય આત્મા બધું પૂતગલ.
એટલે તમે જે કહો છો ને તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું થઈને મારે શૈલેષને પર જાગ્રતપણે મારી નજર રહે અને શૈલેષના જે રસો છે, ભૂલો છે, દોષો છે એ મારા શુદ્ધાત્મા નજરથી જોઉં તો બધા ચોખ્ખા થઈ જાય. શું થઈ જાય? એ મોહનો રસ ચોખ્ખો થાય કે લોભનો રસ ચોખ્ખો થાય કે બીજો રસ ચોખ્ખો થાય. તો કે છે છતાં અંતિમ વિજ્ઞાને સિવાય આત્મા બધું પૂતગલ. અને આ રીતે રહેવાની જે વાત છે, એટલે એ જ વાત આપણે શબ્દ સ્વરૂપે કરી. કવિરાજે અહીંયા આખું પદ્યમાં થોડા શબ્દોમાં સમજાવી દીધું. એ ભ્રાંતિ કોને કારણે આવે છે સાહેબ? હવે તમારે જતી રહ્યા પછી પાછી લાવવી છે? નહીં, ભ્રાંતિ જે આપણે મનમાં દ્રષ્ટામાં ભ્રાંતિ આવી જાય છે, હવે દ્રશ્યમાં પણ ભ્રાંતિ આવી જાય છે ઘણી વખત. ભ્રાંતિ કોને કહેવાય? ઘણી લોકો ને એવું કહે છે કે ભાઈ સૂરજ, હા, ભ્રાંતિ તો સૂરજ બોલે પૂરબ થી ઉગે છે. અરે આ તો પૂરબ થી નહીં ઉગે છે ભાઈ, આ તો હે ને પૃથ્વી ફરે છે જેના કારણે લોકો એવું કહે છે કે પૂરબ થી ઉગે છે. અરે ખરી સાહેબ, એ ભ્રાંતિ છે ને એક તરફ. નહીં તો એ મને કુદરતી રચના છે કે ભ્રાંતિના કારણે? કુદરતી રચના વાત જુદી છે અને ભ્રાંતિ વસ્તુ જુદી છે. ભ્રાંતિ એટલે હું જ સુરેશ ખરે છું અને હું કરું છું એ જે ભાન હતું તે ભ્રાંતિનું ભાન હતું. હવે કુદરતી રચનામાં થયેલું છે ના નહીં, પણ કુદરતી રચનામાં શું થયેલું તો કે 6 તત્વો ભેગા થયા, પૂતગલ અને ચેતન બે નજીક આવ્યા એટલે સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે જ આખા જગતની અધિકરણ ક્રિયા છે. એટલે એ બરોબર છે, પણ હવે જ્યારે ભાનમાં આવ્યા, છૂટવા ના થયા, ખબર પડી, પછી આપણે છૂટા પડ્યા. હવેની કુદરતી રચના શું છે તો કે હવે જો હું શુદ્ધાત્મામાં રહીશ તો શૈલેષ કુદરતી રીતે ચોખ્ખો થતો થતો ઓગળી જશે અને મારે કુદરતી રીતે મોક્ષે જવાનું. પણ એ કુદરતીપણું ક્યારે રહે અને ક્યારે કામ કરે છે તો કે અહંકારની દખલ ના હોય ત્યારે અને ત્યાં. કે હવે અહંકાર તો ચાલ્યો ગયો એટલે કે ડિસ્ચાર્જ અહંકારની વાત છે. શું છે? બરાબર, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર. ચલો સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી આગે ચલે. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન, એક તો પ્રશ્ન મારો હતો તે અમને પૂછી લીધો, એનો જવાબ મળી ગયો. ભારતીબેને પૂછ્યો પ્રશ્ન, તે જવાબ આવી ગયો. અને બીજો એક મને પ્રશ્ન, અને મેં એક જગ્યાએ વાંચ્યું હતું કે રોગો થવાનું કારણ અબ્રહ્મચર્ય છે. શું થવાનું કારણ? અબ્રહ્મચર્ય. શું થવાનું કારણ? રોગો, ડિસીઝ. હા, રોગો. એટલે મન, વચન, કાયા અને ક્રોધ, માન, માયા, કપટ એનું કારણ મૂળ અબ્રહ્મચર્ય છે. મેં હું વાક્ય વાંચ્યું હતું કે દાદાએ કીધું હશે, મને મગજમાં આવ્યું આ વાક્ય. અપેક્ષાથી હા અને અપેક્ષાથી હા. હા, કઈ રીતે? કહું ને, કહું. ધીમે બોલજો તો લખાય માંથી. હા, અબ્રહ્મચર્ય બે અર્થથી લેવાનું છે. એક વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી અને એક પારમાર્થિક એટલે કે નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી. અચ્છા. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી બ્રહ્મચર્ય અને અબ્રહ્મચર્ય એ મન, વાણી, કાયાના લેવલની વાત છે. હવે નિશ્ચય કાયાના લેવલની વાત છે, પછી મન, વાણી, કાયાના લેવલની વાત છે. અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ અથવા તો પારમાર્થિક દ્રષ્ટિની જે વાત છે તો હું શૈલેષ છું એ અબ્રહ્મચર્ય છે, અથવા શૈલેષમાં રમણતા, પર રમણતા, બ્રહ્મ સિવાયની, શુદ્ધ ઉપયોગ સિવાયની રમણતા એ અબ્રહ્મચર્ય છે. અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ સ્વરમણતા એટલે કે શુદ્ધ ઉપયોગ વાળી જ નિરંતરની સ્થિતિ એ બ્રહ્મચર્ય છે. શું છે શૈલેષભાઈ, આ બ્રહ્મચર્યની વાત હતી તે 100% મને દાદા ભગવાને કીધેલી કે નિશ્ચય, આપણે નિશ્ચયમાં તો તમે હંમેશા આત્મામાં રહેતા હોય તો બ્રહ્મચર્ય જ છે, એ 100% છે. પણ વ્યવહારનું તો પૂછું છું, ખાસ વ્યવહારમાં જ. હું બંને વાત કરું છું. આ બે વાત એટલા માટે કરું છું કે બધાને જે પહોંચે ને વાત, તમારી વાત તમને સ્પષ્ટ છે પણ અહીંયા બધા બેઠા છે એટલે વૈજ્ઞાનિક રીતે વાત કરું છું કે બ્રહ્મચર્યને આપણે બંને રીતે સમજીએ, વ્યવહાર અને પારમાર્થિક રીતે.
વ્યવહારથી અબ્રહ્મચર્ય તો કે જ્યાં સુધી આમાં સુખ છે એવી માન્યતા છે મારી, જે જીવ માત્રની છે, જગતના જીવ માત્રની, કે આમાં સુખ છે, એટલે આખું એ તરફ જાય છે બધું. જ્ઞાન મળ્યું કે ન મળ્યું, જ્ઞાન મળ્યા પછી એનો અનુભવ થાય વાત જુદી છે, પણ પહેલા તો આમાં જ સુખ છે. એટલે આખું સંસારના વૃક્ષના મૂળિયાનું જો કારણ હોય તો આમાં સુખ વૃત્તિ, અને એને લીધે આ બ્રહ્મચર્ય આખું, એટલે એની જે બધું ઊભું થાય, અને એને લીધે જ છેવટે મારે પૈસા ને બધું વધારે શાના માટે જોઈએ? તો કે જો મારે વિષય ભોગવવો છે તો એના માટે સગવડ જોઈશે, એના માટે વસ્તુ જોઈશે, સંબંધ જોઈશે, એમાંથી સંસાર જોઈશે. એટલે આ બધું જ ખૂબ વધારે જો ઊભું થતું હોય તો આ એક છે. એટલે રાજચંદ્રે કહ્યું કે એક વિષયને જીતતા જીત્યો સૌ સંસાર, નૃપતિ જીતતા જીતીએ દળપુરને અધિકાર. આખું આ જોનું મૂળ્યું હોય તો આ એક વિષય છે, અને એ જીતાઈ જાય, રાજા જીતાઈ ગયો તો બાકીનું તો બધું આપમેળે જીતાઈ જાય. આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિની વાત કરી. શું કર્યું? અચ્છા, આગળ ચાલીએ તો મનુષ્યના જીવનમાં વિષય અસહજ રૂપે છે, બાકી સહજ વિષયનો વાંધો ઉઠાયેલો નથી. સહજ વિષય પ્રાણીઓને બધાને છે, કુદરતી છે. શું છે? એટલે એ રીતે નથી, પણ મનુષ્યને અસહજ રૂપે છે, એટલે પાછું એ બધા રોગોનું એક કારણ બને, આ રીતે કારણ બને. પણ હું બે વાત એટલા માટે કરી રહ્યો છું કે મૂળ રોગ કયો છે? તો કે હું શૈલેષ છું, એમાંથી આખો મૂળ રોગ. કારણ કે કષાયોનું મૂળિયું ક્યાં છે? તો કે હું શૈલેષ છું. તમે જોજો કે બ્રહ્મચર્ય પણ સુંદર પાડતો હોય, પણ જો હું શૈલેષ છું એટલે હું આ સાધુ છું, આ છું, તે છું, મૂળ અજ્ઞાન નથી તૂટ્યું, તો કશાયો ઉભા હશે. શું હશે? બરાબર છે. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું કે મૂળ જરૂર હું શુદ્ધાત્મા છું, અજ્ઞાન તૂટે, મૂળ બ્રહ્મમાં ને જાણે, પછી મૂળ બ્રહ્મચર્ય શરૂ થાય. પછી એને હેલ્પ કરવા માટે આ પૂતગલ સાર છે. શું છે? તમે જે બ્રહ્મચર્યની વ્યવહાર બ્રહ્મચર્યની વાત કરો છો એ પૂતગલ સાર કીધો છે, એને સમય સાર નથી કીધો. હજી સમજો. શુદ્ધાત્મા એ સમય સાર છે, નિશ્ચય એ સમય સાર છે, હું શુદ્ધાત્મા છું એ સમય સાર છે. હું શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી એને વધતું ઓછું બ્રહ્મચર્ય હશે તો એ ધીમે ધીમે આવી રહેશે, કારણ કે મોહની ઓગળતી છે. કારણ કે દાદાજી એવું કહેતા હતા, મને ખબર છે, આપતો પુત્રોને હું આવતી હતી ઇન્ડિયામાં 82 માં, પછી 85 સુધી, પણ મને નતા અંદર બેસવા દેતા. કે મને પછી દાદા કહેતા હતા એવું કે અહંકારથી બી પાળવું પડે તો બ્રહ્મચર્ય પાળજો, એવું બધા સાથે નક્કી કરાવતા હતા દાદાજી. બરાબર છે ને? એ વાક્ય તમને બધાને કહેતા હતા. મને દાદા બી એકવાર બે બોલ્યા હતા કે અહંકારથી હેમાં પાળવું પડે તો બ્રહ્મચર્ય પાળજો કે છે, હેમાં પાળજે કે છે. વાત સાચી છે, પણ બંને વસ્તુ સમજી લેવા જેવી છે કે બધા મહાત્માઓને હું શુદ્ધાત્મા છું પ્રાપ્ત છે, એટલે મૂળ બ્રહ્મચર્ય પ્રાપ્ત છે. એક વસ્તુ હજી સમજો. ફાઇલ જાગૃતિ મૂકી અને ભાવ બ્રહ્મચર્યમાં મોટા બધા જ આવી ગયેલા છે. દાદા ભગવાને મારી હાજરીમાં બે વાક્ય કહેલા કે ભગવાને બે ભાગ પાડ્યા. કયા બે ભાગ? બહુ સરસ સાંભળવા જેવા છે. એક, જેનો અભિપ્રાય બ્રહ્મચર્ય તરફી છે, બીજો જેનો અભિપ્રાય અબ્રહ્મચર્ય તરફી છે. મહાત્માઓ સામા છે? અભિપ્રાય બ્રહ્મચર્ય તરફી છે, ભલે એના દ્રવ્યમાં હોય કે ના હોય, ઉદયમાં હોય કે ના હોય, પણ બધા જ મહાત્માનો અભિપ્રાય બ્રહ્મચર્ય તરફી છે. સામા છે? આ વ્યાખ્યાથી મહાત્માઓ આ પક્ષમાં આવી ગયેલા છે. નિરાશ ના થાય વસ્તુને, અને ચડે બી નહીં, જેમ છે તેમ સમજવાની વાત છે. શું છે? હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવ્યું. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવ્યું કે જેને પ્રગતિ કરવી છે એને ફાઇલ 1 ને ધીમે ધીમે સમજાવીને ભાવ બ્રહ્મચર્યમાં લાવી દેવી. પહેલા શું કરવું? કે ભાઈ હોવું જોઈએ આ, પછી એને ઉદયમાં આવે, સંજોગમાં આવે, વસ્તુ જુદી છે. એટલે દાદા કે અંદરથી નક્કી કર્યા કરજે ને શક્તિ માગ્યા કરજે. પરાણે કરવું પડે ફાઇલના સંભાવથી નિકાલમાં, એમાં તું છૂટી રહ્યો છું, બંધાઈ નથી રહ્યો. બરાબર છે. અંદર આ રીતે નક્કી કરાવજે. ને પછી આખું બ્રહ્મચર્યનું વિજ્ઞાન આપ્યું કે મન વાણી કયાથી જેટલું સચવાય. જે લોકો અમારા જેવા છે બાવા,
એમને શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનું આપ્યું, અને જે ગૃહસ્થીઓ છે ને એક પત્ની વ્રત અને એક પતિવ્રતનું આપ્યું. બરાબર છે. એ નિયમનું આપ્યું કે બંનેને તાવ ચડે તો જ દવા પીજો, મીઠી છે માટે પીપી કરશો નહીં. અને પછી ગેરંટી આપી કે આટલું કરશો તો મોક્ષે જશો, એની મારી જવાબદારી છે. શું છે? બરાબર છે. માટે વાત સ્વરૂપે આપણે સમજીએ તો હવે વાત આવી રોગોની. તો રોગો શું છે? તો કે રોગો મૂળ તો શરીરમાં થતા પહેલા અંદર થાય છે, પછી શરીરમાં આવે છે. ઇવન સાયન્ટિફિક એક્સપેરિમેન્ટમાં પણ પુરવાર થયેલું છે કે ઓરા બોડી કે ઇલેક્ટ્રિકલ બોડીમાં પહેલા રોગ દેખાય અને પછી શરીરમાં દેખાય. હવે ઓરા બોડી, ઇલેક્ટ્રિકલ બોડી કે એનર્જી બોડી કે એમાં કેવી રીતે રોગ આવે, એનું પાછું શું કારણ? તો કે અંદર એવા પરમાણુનો ઉદય આવે છે જ્યારે. એટલે દાદા સાથે મારે આ ચર્ચા થયેલી છે. તો દાદા કે છે સાયન્ટિસ્ટો કે છે ટીબી બહારથી લાગી ગયો, નોય મુવા ડફોડ અંદર વાતાવરણ ઊભું થાય ત્યારે ટીબીના જંતુ ઉત્પન્ન થાય છે કે છે. બરાબર છે. એ રોગો તમે જે પૂછો છો કે અંદરમાં પહેલું કારણ અજ્ઞાન, એટલે કે મૂળ અબ્રહ્મચર્ય, બ્રહ્મને જાણતો નથી ને એમાં રહેતો નથી તે, અને સેકન્ડરી મન વાણી કાયાનું અબ્રહ્મચર્ય અથવા બ્રહ્મચર્ય એ ભાગ ભજવે છે. હવે ત્રીજી વાત, આપણે તો દરેક વાત વૈજ્ઞાનિક રીતે તપાસવી જોઈશે. હેમાબેનને કોઈ પૂછે તો જવાબ બી આવવો જોઈએ કે આજે જે લોકો મન વાણી કાયાથી સુંદર બ્રહ્મચર્ય પાડી રહ્યા છે, દાખલા તરીકે આપતા પુત્રો, એની પાસે બેવ છે. નિશ્ચયથી શુદ્ધાત્માપણું પણ છે, એ બ્રહ્મચર્ય પણ છે ને દેહનું પણ છે. તો એમને કેમ રોગો છે? ચાલો એનો પણ વૈજ્ઞાનિક રીતે આપણે તો તટસ્થ સભામાં છીએ, જવાબ શોધવું પડશે. ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે હશે? યસ, ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે છે ચોક્કસ. નિકાલી ભાવે છે એ પણ ચોક્કસ. પણ ત્રીજું જવાબ અને કારણ સૂક્ષ્મ એ છે કે હજી બધી ગ્રંથિઓમાંથી મુક્ત થયા નથી, હજી નિશ્ચિતપણામાં આવ્યા નથી, યાત્રા છે હજી. તો શું છે? એટલે પાછલા ઓવરડ્રાફ્ટ તો છે, પાછલા ઓવરડ્રાફ્ટ છે, એટલે તમે જે નિકાલ કહો છો એ છે. પણ આ રસ્તો જડ્યો છે, એનો લાભ મળ્યો છે, પણ આગળ સ્ટેશનો બાકી છે. શું છે? અને દેહના રોગની જેમ વાણીના રોગ હોય, મનના પણ રોગ હોય, બધા રોગો છે. આપણા બધાની વાણીમાં કેટલા રોગ છે? 1000 રોગો. મનમાં રોગ છે કે નહીં? 1000 રોગો. બ્રહ્મચર્ય તો હેલ્પિંગ છે આખું. શું છે? પ્રાપ્ત બ્રહ્મચર્ય અને પ્રયોગમાં હેલ્પિંગ છે. હા, આખા વ્યવહારનું મૂળિયું કપાઈ જાય છે ત્યાં. એટલે સંસાર આખો એક ઓરાણે મુકાયો, પણ એટલું પૂરતું નથી. 9મું ગુણસ્થાન ક્યારે ઓળંગે? 3 વેદની અસરમાંથી મુક્ત થાય તારે. પછી સૂક્ષ્મ લોભે બાકી ને સૂક્ષ્મ મોહે બાકી. માટે વિતરાગોના વિજ્ઞાનને સર્વાંગીપણે સમજવા જેવું છે. શું છે? ખૂબ સુંદર છે. અને એમાં વ્યવહાર બ્રહ્મચર્યની કિંમત ઘણી છે, પણ વ્યવહાર બ્રહ્મચર્ય એકલું જ નથી, શીલ મુખ્ય છે. શીલ એ વ્યવહાર બ્રહ્મચર્યથી બહુ મોટું છે. શું છે? બ્રહ્મચર્ય શરૂ છે, શીલ તો આગળ પરિપૂર્ણતાની નજીકમાં શીલ ઉત્પન્ન થાય છે. શું ઉત્પન્ન થાય છે? એટલે દાદા કહેતા હતા કે શીલવાનપણું, વીરવાનપણું અને અમુકપણું આપણામાં જયારે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે, આ તો બધી શરૂઆતના વાક્યોના તમને થોડું સાંભળ્યું હોય, એ બધું 15 થી બધું ફૂટે છે હવે. એટલે રોગને સમજવા જેવું છે કે રોગ એટલે શું કહેવા માંગે છે. એકલા દેહના રોગની વાત નથી કરતા, વાણીના રોગની વાત કરે છે, મનના રોગની વાત, માનસિક રોગો, બધું વાત કરે છે. અને બધું ભેગું છે કે જૂનો માલ અને નવો પુરુષાર્થ. એટલે દાદા ભગવાનને કેમ રોગ હોવો જોઈએ શરીરમાં, જે અંદરથી સંપૂર્ણ નિરોગી છે? તો કે આખું વિજ્ઞાન, સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન સમજવાનું છે. શું છે? પણ એમાં 4 ડિગ્રી ઓછી હતી ને? ના, એ નહીં, એ જૂના પરમાણુનો સ્ટોક હતો ખાલી, અને તે નિકાલી ભાવે હતો અને વેદન સ્વરૂપે નહોતો. અચ્છા, પાછું વેદન, અસ્પષ્ટ વેદન જાણવું પડે. વેદન સ્વરૂપે એટલે અશાતા વેદનીય સ્વરૂપે નહોતો, એમ કહેવા માંગુ છું. અચ્છા, વસ્તુ રોગ હતો પણ વેદના નથી. અચ્છા અચ્છા. દાદાએ ના કહ્યું કે પગ ભાંગ્યો પણ અમને અંદર વેદના ના હોય, વેદન અશાતા વેદન ના હોય અમને. હવે આ બધી ઝીણી વાતો છે. શું છે? જવા દો, ચાલો, બહુ થઈ ગયું, આટલું ઘણું છે. હવે આ અધૂરું મૂક્યું બ્રહ્મચર્યની વાત, હજુ ટાઈમ નથી થયો, 2:15 નથી વાત. હા, બોલો બોલો.
તો કે આ જવાબ એ બ્રહ્મચર્ય નથી. સંબંધી મહાત્માઓને એટલું જ છે કે ભાવ બ્રહ્મચર્ય બધાને સુંદર છે. દ્રવ્ય બ્રહ્મચર્ય માટે દરેકે જેટલો થાય એટલા નાના નાના સ્ટેપ્સ લેવાના. પોતાના બધા મહાત્માઓ જ છે ઘરમાં, સમજાવીને ધીમે ધીમે આગળ વધવાનું. કારણ કે એક વખત અમે ટ્રેનમાં જતા હતા એક આપતો પુત્રો સાથે, 2-4 આપતો પુત્રો ઉભા હતા અને પછી ગીર્દી હતી થોડી, તો થોડી સ્ત્રીઓ આવીને એ આપતો પુત્ર જોડે બેઠી, અમે બધા સામે બેઠા, હું હર્ષિલાબેન બધા, તો એકદમ એ ખીજાઈ ગયા, એટલા બધા ખીજાઈ ગયા. પેલી છોકરીઓને રડવા માંડે કે તને ખબર છે અમે બ્રહ્મચર્ય પાળીએ છીએ, અમારા સાથે બેઠા તમે મને અડીને બેઠા. મેં કીધું આટલો બધો ગુસ્સો કેમ થઈ ગયો હશે? એટલે ગુસ્સો ચડી જાય એનાથી કે તમને ક્રોધમાન માયા વધી જાય છે કે એનાથી શું થાય? એમ બંધારણમાં શું ફેર પડે? ના, એવું છે ને, જરા નવા નિશાળિયા હોય ત્યારે આવું થઈ જાય, પણ અચ્છા. સમજે પછી તો બ્રહ્મચર્યનું પરિણામ જ એ કે કોઈ પણ જાતના હલાવે એવા પરિણામ ઉત્પન્ન ના થાય, કશાય ડિસ્ચાર્જ કશાય ના ઉત્પન્ન થાય, સહજતાથી રહેવાય, જાગૃતિ રહેવાય, બધું થાય. પણ એ આગળ આગળ સ્ટેશન આવે, બધા જેમ સમજતો જાય એમ બધું આવતું જાય. અને ખરું સ્ટેશન તો એ છે કે સ્ત્રી સ્ત્રી દેખાતી નથી, શુદ્ધાત્મા દેખાય છે, પુરુષ પુરુષ દેખાતો નથી, શુદ્ધાત્મા દેખાય છે. પણ એ 3 વેદની અસરમાંથી મુક્ત થવા આવે ત્યારે ધીમે ધીમે ત્યાં પહોંચે છે. એટલે આ બધા સ્ટેશનો છે હેમાબેન, એમાં કશું આપણે એને ખોટું નથી અને સાચું નથી. એની ક્યાં કઈ અપેક્ષાએ કઈ સ્થિતિમાં ઉભો છે એના પર આધાર છે. શું છે હવે સામેવાળા તો બિચારા કેવી રીતે જાણે કે આ બ્રહ્મચર્ય પણ બોર્ડ તો માર્યું નથી કે એને બેહાય કે ના બેહાય. એટલે ધીમે રહીને પોતાનું સાચવી લેવું ટૂંકમાં એમ. અચ્છા. અને એ બી શરૂઆતના સ્ટેજમાં જરૂરી હોય છે. પછી તો એનામાં પછી શક્તિને બધું ખીલ્યા પછી એની આગળ જાય છે. છેલ્લું સ્ટેજ તો અથવા આગળનું સ્ટેજ એવું છે હેમાબેન કે અમીન સાહેબે દાદા ભગવાનને પૂછ્યું કે દાદાજી આ બહેનો તમને અડે તો એમાં વિષયનું કશું આવે નહીં વચ્ચે? દાદા કે અમને તો આખા જન્મારામાં એક પરમાણુ ફૂટ્યું નથી, પણ અમારી સ્થિતિ એવી છે કે એમનો બંધ થઈ જાય. હા, બહુ સરસ, ફેન્ટાસ્ટિક. એ અમી સાહેબે કીધું તું મને. બરાબર છે. આ બધા સ્ટેશન છે. મારે તો મારું થર્મોમીટર મૂકીને જોવાનું કે હું કયા સ્ટેશને પહોંચ્યો ને મારે અહીંયા આગળ કઈ જવાનું છે. બરાબર છે, બરાબર છે. પણ મને આ વાક્ય વાંચ્યા પછી મને પ્રશ્ન તો પૂછ્યો, એટલે તમે આજે અત્યારે પૂછી લીધો, અને પેલો મારે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો તો આગળ પૂછાઈ ગયો, એટલે આ પ્રશ્ન નીકળ્યો. આમાં શું કમ્પેરિઝન નથી, કોન્ટ્રાસ્ટ નથી, કશું ના ના, જાણવા માટે, સમજવા માટે, જાણવા માટે સહજ અદ્ભુત વિજ્ઞાન મળ્યું છે. એનો ઉપયોગ બધા કરી રહ્યા છે મહાત્માઓ. એકમેકને સહાયક થઈએ, એકમેકને અનુભવમાં કામ લાગીએ, એકમેકને મૂંઝવણમાં કંઈક જ્ઞાન પ્રકાશ આપણને એકમેકનો શેર થાય તો આગળ વધાય. કારણ કે આવું અદ્ભુત વિજ્ઞાન ફરી ઊભું ના થાય. એટલે દાદા ભગવાન અમને કહેતા હતા કે તમારે આમાં આગળ વધવું હોય તો કોની જોડે સત્સંગ કરશો? તો કે જે આ માર્ગે ચાલી રહ્યા છે એની જોડે. જેને બ્રહ્મચર્ય ગમે છે, જેને બ્રહ્મચર્યનો પુરુષાર્થ કરવો ગમે છે, જેને સમજવું છે. પણ એક વસ્તુ ખાસ, આપણું આખું વિજ્ઞાન ડિસ્ચાર્જમાં પણ કશાય ઊભા કરવા માટે નથી, બંધ કરવા માટે છે, અને કશું અસહજ કરીને હલાવવા માટે નથી, સહજ થવા માટે છે. આ બે બહુ ખાસ. એટલે દાદા ભગવાન ઘણી વાર દાખલો આપતા હતા કે પેલો બટાકું ના ખાતો હોય, બટાકું જોઈને એને દ્વેષ થવા માંડે તો અલા જે ઓછું કરવા તે બટાકું છોડ્યું તો સામું વધી ગયું કે છે. આ ખાસ રાખજો, એમ શું કરજો તો કોઈનાથી પડાતું નથી, પડાય છે એવું બધું આપણને નહીં થાય. આપણે તો ટેકો કરીશું. શું કરીશું? ધીમે રહીને. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જો તે ના પૂછવું આપણ દીવો ધરીએ રે. આપણે દીવો ધરીએ. કેમ પડી ગયો તે ના પૂછવું આપણ દીવો. બરાબર છે. જવું હોય તો પૂતગલ સ્વભાવ જ છે ભાઈ. બરાબર છે. નવું નથી. અને બ્રહ્મચર્યનો વિજ્ઞાન કોઈ ઓપનલી બોલી શકે એવો કાળ નથી. ત્યારે દાદા ભગવાને ખુલ્લું કર્યું, કારણ કે એમની અંદર એટલું બધું પરમાણુ એ શુદ્ધ બ્રહ્મ હતું બધું, માટે કરી શક્યા. એમના 2 પુસ્તક વાંચ્યા હતા, બહુ વર્ષો પહેલા વંચાયા હતા, દાદાએ વંચાવ્યા આપ્યા હતા, ત્યારે કવિ લાયા હતા પુસ્તકો એ વખતે. 82ની સાલની વાત કરું છું. દરેક પુરુષાર્થી મહાત્માઓને યોગ્ય લાગે તો મારી 2 હાથ જોડીને પ્રાર્થના છે કે ઘરમાં રાખવું અને 2-4 લીટી વાંચવી, અથવા
2-4 દિવસે વાંચવી. બરાબર છે, બહુ બળ આપશે. બરાબર, બહુ વાર. જય સચ્ચિદાનંદ. અને શૈલેષાનંદ, પેલા તમારા ફ્રેન્ડ ને મોકલજો, હું એને હેલ્પ કરીશ. અહીંયા ગમે ત્યારે આવે તો મને ઇન્ડિયા થી ફોન કરે, તો માજી પછી ફોન પર વાત કરજો. ના, નથી કરતા અમે ફોન પર વાત. તો ફોન પર વાત કરજો. જય આ બધી આના પર ના કરીએ. સચ્ચિદાનંદ. આગળ ચાલો. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. બોલીએ ખરે સાહેબ. કશાયો આપણે લઈને આવેલા છે સાહેબ. સાહેબ લઈને તો આયેલા છીએ, પણ લઈને શું આયેલા છીએ? કે આ નહીં, નહીં, કશાયો આપણા શરીરમાં પહેલાથી મને મનમાં ભરેલે છે કે એ કેવી રીતે હોય કશાયો? આપણા એટલે કોની વાત કરો છો? નહીં, મારા માટે. એટલે મહાત્માઓની વાત કરીએ, ચાલો ને આપણે. હા, મહાત્મા માટે. તો મહાત્માઓને જે કશાય હતા એમાંથી દાદા ભગવાને દિવાસળી જુદી મૂકી દીધી, કરંટ કાઢી લીધો, એટલે કે ચાર્જ કશાયો બંધ થઈ ગયા. શું થઈ ગયું? બંધ થઈ ગયું. નવા ઉત્પન્ન થતા. એટલે મૂળ તાત્વની ભાષામાં સમજવામાં આવે તો હું શુદ્ધાત્મા છું થયા પછી મૂળ કશાય રહેતા નથી, મૂળ ભાવે. બરાબર. તો હવે કયા રહ્યા? તો કે હવે ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપના કશાય રહ્યા છે. એટલે કે આ પરિલેખની અંદર જે ભરેલો માલ છે એને કોઈ માન આપે તો ગમે, એને અપમાન કરે તો ના ગમે. ડિસ્ચાર્જ માન કશાય રહ્યો છે. करे साहब बहुत बड़े साहब हैं तो खुश થઈ જાય. और आप में कुछ अक्कल नहीं, आपने एक ऐसा केमिकल भेजा तो खरे साहब नाराज થઈ જાય, તે માનની કાઢ. નહીં. એવી રીતે શૈલેષની વાત બધાની વાત છે. એવી રીતે લોભ કશાય કે ડિસ્ચાર્જ માન, ડિસ્ચાર્જ લોભ, ડિસ્ચાર્જ મોહ આપણામાં બાકી છે. એટલે કે ડિસ્ચાર્જ કશાયો રહ્યા છે. એ ડિસ્ચાર્જ કશાયો આપણે પ્રકૃતિમાં લઈને આવ્યા છે અથવા ગાંઠ સ્વરૂપે લઈને આવ્યા છે, વાત સાચી. પણ એ વાત કેવી છે? ફટાકડા લાયેલા દિવાળીના, આપણે પેલી લૂમ લાયેલા અને કોઠી લાયેલા, પણ દિવાસળી ના હળગાઈએ તો શું છે? તો એ કોઠી ફૂટે? ના ફૂટે. અને અથવા કોઠી ફૂટી પણ પાણી રેડીએ તો હલવાઈ જાય કે ના હલવાઈ જાય? માટે લાવેલા ડિસ્ચાર્જ માં ફોર્સ કેટલો રહેશે એ આપણા હાથમાં છે. શું છે? હા, ફોર્સ આપણે કંટ્રોલ કરી શકાય. આપણે જો જ્ઞાનથી દ્રષ્ટિ મૂકીએ તો ફૂસફૂસ થઈને હોલવાઈ જશે. શું થઈ જશે? એટલે કે સુડીનો 100 મણનો બોમ્બ ફૂટવાનો હોય તો 1 કિલોનો થઈ જાય, અથવા તો 100 ગ્રામનો, 50 ગ્રામનો થઈ જાય. અને ઘણી વાર તો સારી જાગૃતિ હોય તો ફૂટશે જ નહીં, કશાય ઉત્પન્ન જ નહીં થવા દે. કારણ કે જાગૃતિ એટલી બધી છે કે ત્યાંને ત્યાં પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં એને સોલ્વ કરી દે છે. એટલે કશાય ઉત્પન્ન થતો નથી ડિસ્ચાર્જમાં. એટલે દાદાએ કીધું કે મહાત્માઓનો વ્યવહાર એટલે ઉકલતો નિકાલી વ્યવહાર કશાય રહિત વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે. શું થઈ રહ્યું છે? કશાય રહિત. પણ કશાય નહીં, એનું નામ મહાત્માનો દિવ્ય વ્યવહાર. સમજાય? બરાબર. લઈને આવેલા છીએ તે પરમાણુ સ્વરૂપે છે, ગાંઠ સ્વરૂપે છે, પણ એ એકલું કામ નથી કરતું. અત્યારે મારી શું જાગૃતિ છે, મારો શું પુરુષાર્થ છે, મારી શું દ્રષ્ટિ છે, એ કામ કરે છે. ને એ ડિસ્ચાર્જ કશાયને ઓગાડીને કશાય રહિત વ્યવહાર કરાવી શકે છે. ઓલરાઈટ. સો સાહેબ લઈને આવ્યા છીએ એ બહાનું ચાલતું નથી. અને એ એક્સક્યુઝ દર વખતે ધરવો નહીં કે હું લઈને આવ્યો છું એટલે શું કરવાનું. કુદરતની કોર્ટ એવું કહેશે કે તમને અજાગૃતિનો પહેલો ગુનો લાગુ પડે છે, અને ફૂટવા દીધું એની ઝાડ તમને લાગશે, બીજો ગુનો લાગુ પડે છે. અને કદાચ સામેવાળાને ઝાડ લાગે તો પાછું એને મલમ લગાડવો પડે, પ્રતિક્રમણ કરવું પડે, ચા પીવા બોલાવવો પડે. કેટલું બધું લાંબુ થાય. એના કરતા ઝાડ ના લાગુ, ફૂટવા જ ના દો તો ખોટી જાગ્રત. શું કે છે? અને એનાથી આગલું સ્ટેપ કે કોઠીની ચિંતા શું કરવા કરીએ, હું અમૃતનું કુંભ જ બધા ખોલી મૂકું, અંદર શુદ્ધાત્મા, બધા શુદ્ધાત્મા, કલ્યાણ ભાવના આનંદ પરમાનંદ જ એટલો બધો હોય તો પેલા અંદર ઊંચા જ ના થઈને કશાયનો ઊંચું થવાનો સ્કોપ ક્યારે મળે? અંદર મળે તો સ્કોપ જ ના મળે તો. દાદાની સભામાં કોઈને ક્યારે બી કશાય દેખાય છે? ડિસ્ચાર્જ કશાય પણ દેખાય છે? કોઈનો ઊભો થાય છે? કેમ નથી થતો?
તો કે વાતાવરણ જેવું પરમાત્મા પ્રેમનું આનંદનું શુદ્ધ ઉપયોગનું હોય છે. સો ધ કી ઇઝ કે જો દાદાનું વાતાવરણ આપણે અંદર ને બહાર હાજર રાખ્યા કરીએ તો આ બધી ચિંતા ના કરવી પડે, એની મેળે જ બધા જતા રહે. નહીં, we are maximum trying to કશાય નહીં થવું જોઈએ. ના, આઈ એમ મેક્સિમમ ટ્રાઇંગ કે દાદા અંદર ને બહાર હાજર રહેવા જોઈએ દાદા સ્વરૂપે. એટલે કવિરાજે કીધું દાદાજીની હાજરીથી માયા નાસી જાય, અહીં પણ સખણા નહીં બેસો તો પાપો ના ધોવાય, અન્ય ક્ષેત્રે કીધા પાપો યાં ધોવાતા, પ્રાકૃતિક જલતી ભઠ્ઠી ના ભડકાયા ઠરી જાતા. કેટલી બધી ચાવી આપી. સત્સંગનો ભીડો આવે તો જ કુસંગત. તો અંદર જ સત્સંગ ને દાદા અને શુદ્ધ ઉપયોગ ને વાતાવરણ એવું સુંદર ઘણું બધું જતું રહેશે. અંદર ઉપયોગ ગેરહાજર થશે તો બધા હાજર થઈ જશે. પ્રકૃતિના કાઢતા કાઢતા ઠૂસ નીકળશે. એટલી બધી શક્તિ નથી કે હું મારી પ્રકૃતિને બધું પૂરેપૂરી ઓગાડી શકું. પણ એટલી જ્યારથી આપણે દાદાનું જ્ઞાન લઈ લીધું છે તો અત્યારે એવું મનમાં તો એવું લાગે છે કે આપણે મેક્સિમમ ટ્રાય ટુ મને એક્સટેન્ડ સુધી તકે ના કોશિશ કરવાનું કે કશાય ઉભું નહીં થવું જોઈએ. ચાલો આગળ ચાલીએ દીપક આનંદજી સાહેબ, જે સમયનું માગ હોય. ચલો, જય સચ્ચિદાનંદ. સોરી ડોક્ટર સાહેબ ત્રિમંત્ર બોલાવજો. ખરે સાહેબ ફોલો કરજો ત્રિમંત્ર. જય સચ્ચિદાનંદ. આશા કરીએ કે મહાત્માઓને પુરુષાર્થની કેડી પર દાદા ભગવાન સંગાથે આગળ વધવા માટે આપણને બધાને દાદા ભગવાન. બરાબર. ડોક્ટર સાહેબ 1 મિનિટ, ભરતભાઈ ને લાઈન કવડાવે છે. જરૂર રાહ જ જોઉં છું. 1 મિનિટ. હા ભરતભાઈ, કયું જોઈએ છે? પેલું એક બ્રહ્મચર્ય માં કીધું ને. હા, તો જબરજસ્ત છે. તો આજે ગાઈ લઈએ, પછી ક્યારેક બ્રહ્મચર્યની યાત્રાના વિજ્ઞાનની અને પ્રોસેસોની વાત કરીશું, પુરુષાર્થની સમ અધર ટાઈમ. ઓકે, ગ્રેટ. જી. એક બ્રહ્મચર્યમાં જ 5 વ્રતો આવી જાય, આખા શરીરે જો શીલ ઉભરાય, પૂરા ત્રિકરણમાં ઉદ્ગલ સાર જો વર્તાય, એની અંતર સમાધિ ન જાય, એની અંતર સમાધિ ન જાય. એક બ્રહ્મચર્યમાં જ 5 વ્રતો આવી જાય. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ સુંદર. ક્યારેક આપણે બ્રહ્મચર્યના વિજ્ઞાન, પુરુષાર્થ પ્રોસેસના વિજ્ઞાનની વાત કરીશું. ચાલો બોલાવો દીપક આનંદજી. તમે દીપક આનંદજી અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. તમે મ્યુટ થઈ ગયા. ઓકે, શૈલેષાજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો અને ખરે ભાઈ ફોલો કરજો. આઈ એમ રેડી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સૌ સાહુનમ, નમો લોય સૌ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવપનાસનો, સૌ પાવપનાસનો, મંગલાણંચ સૌવે સિમ, મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય,
ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ. આગળનો પ્રોગ્રામ 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કવિરાજ શ્રીના પદો અને આરતી, 6:30 યુથ ફોરમ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ ને બીજો એક અનુભવ કેવા પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વ જય મહારાજ સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદ જયસા ભરતભાઈ સચ્ચિદાનંદ.